So hydrogen position. Okay, so I'm explaining the position of hydrogen. Position of hydrogen in the periodic table. Position of hydrogen in the periodic table. So you can place the hydrogen. Oh, again the two people are waiting. So position of hydrogen, there are two options that you can place the hydrogen in group 1 with the alkali metal. You can place the hydrogen here, or you can place the hydrogen in group 17 with the halogen family. So hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and also you can place the hydrogen with fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. So my topic actually the position of hydrogen in the periodic table. Position of element in the periodic table. Position means that you can place the hydrogen in two places. You can place the hydrogen in group 1 with the alkali metal, or you can place the hydrogen with the halogen family, the fluorine, chlorine, bromine, iodine. Why? There are many similarities and dissimilarities. So what are the similarities with the hydrogen with the alkali metal? Hydrogen electropositive, and also the other metal, alkali metal, they are also electropositive. So the first point, this property, the tendency of losing electron, this is called electropositivity. So hydrogen and other member, hydrogen is electropositive and other member also electropositive. So this property is called electropositive character or electropositivity. So electropositivity property, this is matched with other element. Another one that this is similarities. Another one that valence electron 1. This is for hydrogen and also for the other element in the periodic table. The lithium, sodium, potassium, rubidium. So the valence electron in case of hydrogen also 1. For other element also this is 1. So these are the similarities with the hydrogen. And also there are dissimilarities are there. So two similarities. This is the one is electropositive and number 2 is the valence electron is 1 and also valency also 1. This is similarities. But there are some dissimilarity. That hydrogen is gas. Hydrogen gas. Whereas the sodium, potassium, they are solid. They are solid. When other elements are sodium, potassium, they are the solid. So these are dissimilarities are there. There are hydrogen gas, sodium, lithium, potassium, they are solid. Hydrogen non-metal, but they are metal. So that means you can place a hydrogen with alkali metal. There are some similarities and also there are some dissimilarities. That similarities are electropositivity, valence electron valency, and dissimilarities that hydrogen gas, others are solid, hydrogen is non-metal, others are metal. Now with the halogen, hydrogen diatomic, chlorine, bromine, hydrogen diatomic. Yes, diatomic means hydrogen H2 is there. Hydrogen diatomic, when this form the molecule, it is the H2 and other elements also diatomic. So this is the similarities. Hydrogen diatomic, fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are also diatomic molecules. These are also diatomic molecules. Another similarity is that hydrogen gas, and here fluorine and chlorine, they are also gas. So first one is diatomic molecule. This is the number 1 property. And number 2 is that this is the gas and this is also gas.
chlorine chlorine also gas. These are similarities. Another one also there. That number 3, hydrogen non-metal. Halogens are also non-metal. All halogens are non-metal. So there are 3 similarities, that hydrogen diatomic, gas, non-metal. Halogens are diatomic, gas. Protein chlorine is gas, bromine is liquid, iron is solid. But protein and protein to gas, that's why hydrogen also gas. And these are the non-metal. These are similarities are there. And what are the dissimilarities? That hydrogen electropositive, they are electronegative. They form the cation, say anion. So this is another dissimilarity are there. Okay. And in case of hydrogen, the valence electron is 1, and in case of here, this is 7. So there are many similarities and dissimilarities with hydrogen, the alkali metal, and also halogen. So till now, this position of hydrogen is under anomalous position of hydrogen. That means that position of hydrogen, this is still contradiction. There is no fixed. But in the long form, we have placed the hydrogen here also, and also you can place here. So this problem not resolved till now. So this is the position of hydrogen in the periodic table. So from the Mendeleev to till now, these difficulties are there. Okay. স্যার তাহলে তো মানে পিরিয়ডিক টেবিলের যে মানে মেন মোটো যে গ্রুপ মানে যে তৈরি করেছিল সেখানে ভ্যালেন্স মানে ইলেকট্রনের হিসাবে করেছিল। তো এই যে এখানে তো যেখানে আমরা হ্যালোজেন গ্রুপটা দেখছি সেখানে হাইড্রোজেনের যে 1 আছে আর বাদ বাকি সবার 7 আছে, তাহলে তো একেবারেই মানে হলো না, তাহলে ওখানে রেখেছে একদমই। তার জন্য তোমাকে বলা হলো যে এখানে কিছু মিল আছে, কিছু ডিসিমিলারিটিজ আছে, তাই সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে 2 জায়গায় যেখানে খুশি রাখতে পারে। যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের যে কনসেপ্টটা তুমি ঠিকই বলেছো, যে হাইড্রোজেন তোমার 1, এখানে তো হ্যালোজেন তো 1 নয়, তো সেখানে কেন রাখবো, কিন্তু কিছু তো সিমিলারিটি কিছু আছে, তো এই জন্যই ম্যাক্সিমাম টেবিলে ওটাকে ওই গ্রুপ 1 এর সাথে রাখা থাকে, বাট ইউ ক্যান অলসো প্লেস উইথ দ্য গ্রুপ 17। ওকে, একজন আমাকে বেরিয়ে গেল, একজন একটা মিনিট ওয়েট করবেন, হাত মানে আমি একটু খাতাটা নিয়ে আসি। হ্যাঁ, খাতা নিয়ে বসনি কেন? সবাই বুঝতে পারছো? সিদীপ জয়েন করেছো তো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো সিদীপ? ইন্দ্রদীপ বলো। হ্যাঁ বলছিলাম, বুঝেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সম্প্রীত বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি তোমাকে মেইন জায়গাটায় আছি, যেটা বলার আমার ছিল সেটা তোমাকে আমি বলি এখন। Periodic properties, the most important periodic properties that I will explain you now, this is the ionization enthalpy. So ionization potential and ionization enthalpy is same. Same, exactly same. Okay. Ionization energy, or I can write this is called the IE. This is called ionization energy. So ionization energy means ionization enthalpy. Okay. So ionization energy means ionization enthalpy.
So what this one? স্যার মানে এনথালপি মানে এনার্জি, তাই তো? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমরা এনথালপি টার্মটা পরে পড়বো, যে ওইটা থার্মোডাইনামিক্সে আছে, ক্লাস 11এই পড়বো আমরা, এবং সেখানে দেখবো যে এনথালপি একটা ভালো কথা। হ্যাঁ, সেটাই এনার্জির একটা জিনিস। যেরকম ধরো আমরা বাড়িতে আলু সেদ্ধ ভাত খেয়ে থাকছি এই লকডাউনে, কোথাও বাজারে বেরোতে পারছি না, লকডাউন কি করবো আর। তো সেখানে তুমি একটা 5 স্টার হোটেলে গিয়ে থাকলে সেখানে আলু সেদ্ধ ভাতটাকেই ওরা একটা এমন নাম দিয়ে দেবে যে তুমি ভাবে বাবা এটা একটা কোনো নিত্য নতুন নিশ্চয় জিনিস হবে একটা, যে তোমার কাছে একটা প্লেটের দাম নিল 1000, ঠিক আছে 5 স্টার হোটেলে এসছি তো ঠিকই আছে, এই আলু সেদ্ধ দিচ্ছে তো ঠিক আছে, নামটা তো অন্য আছে। তো এরকমই আর কি, এনার্জির থেকে এনথালপি বেশ শুনতে ভালো লাগছে, গুরুগম্ভীর লাগছে, তুমি ভাবলে ঠিক আছে ওকে। তো এটা হচ্ছে তোমার আয়নাইজেশন এনার্জি। সো হোয়াট ইজ আয়নাইজেশন এনার্জি? এটা মানে হচ্ছে, ধরো একটা বললাম তোমাকে আমি একটা লিখি সোডিয়াম, তুমি জানো এটার কনফিগারেশন হচ্ছে যে 2 8 এবং 1, মানে পূর্ণ কনস্ট্যান্ট নিলাম এটা, ওকে, যে 2 8 1 আছে। তো এবারে দেখো এই যে একটা সেলের, মানে এটা কে সেল, এটা এল, এটা এন সেলে একটা আছে ইলেকট্রন। সো এখানে আউটার মোস্ট যে ইলেকট্রনটা আছে ওই ইলেকট্রনটাকে আমি বের করব। তাহলে ওই ইলেকট্রনটাকে বের করতে তোমার যে এনার্জি লাগবে কিরকম সেটা লাগবে দেখো। ধরো আমি এখান থেকে ইলেকট্রনটাকে বের করে আমি তাকে সেখানে সোডিয়াম প্লাস করে দিলাম, তাহলে এই সোডিয়াম অ্যাটম থেকে ইলেকট্রন বের করে সোডিয়াম প্লাস করলাম। তাহলে দেখো এই যে আমার নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে একটা অরবিট, এটা আরেকটা অরবিট, এবং এইটা আরেকটা অরবিট এরকম আছে। তাহলে এখানে ইলেকট্রন দুটো আছে, পরের সেলে আছে এখানে 1 2 3 4 5 6 7 আর 8, আর এখানে আছে একটা। এবারে এই নিউক্লিয়াসে যে অ্যাট্রাকশন আছে এই আউটার মোস্ট ইলেকট্রনটার সঙ্গে, এই আউটার মোস্ট ইলেকট্রনটাকে বের করে দেব। এই আউটার মোস্ট ইলেকট্রনটাকে বের করে দিলে যে এনার্জি লাগবে তাকেই বলছি আমরা আয়নাইজেশন এনথালপি। মানে এই যে সোডিয়াম আছে, এই সোডিয়াম এটা তো সলিড ফর্মে থাকে, এই সোডিয়াম সলিড ফর্মটাকে আমরা ফার্স্টে কি করি, হিট দিই, হিট দিয়ে সোডিয়াম গ্যাস করে দেওয়া হয়। তুমি অনেক বেশি হিট দিচ্ছ তবে গ্যাস হচ্ছে, তাহলে সোডিয়াম সলিডটাকে সোডিয়াম গ্যাস করো, তাহলে সেই সোডিয়াম গ্যাস করার পরেও তাতেও কিন্তু সেই 281ই থাকছে কনফিগারেশন। এবারে তুমি এখান থেকে ইলেকট্রনকে বের করবে, বের করে এখানে সোডিয়াম প্লাস করলে এবং সেখানে সে গ্যাসই থাকলো এবং সেখানে হলো 2 আর 8। তাহলে এখানে বলেছে ডেফিনিশনটা, দ্যাট মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, the minimum amount of energy which is required to release the electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. This is called isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom. So what is isolated gaseous atom? Isolated means actually that there is no link with other atom, and gaseous means that in gaseous state, in gas phase. Okay, so this is the isolated, means separate from others, and gas phase, gaseous state. Okay, so isolated gaseous atom. তো এই যে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনটা এখানে আছে, এই ইলেকট্রনটাকে নিউক্লিয়াস সঙ্গে অ্যাট্রাকশন করে আছে, এইটা আমি বের করে দিচ্ছি। তো এই ইলেকট্রনটার সঙ্গে তো নিউক্লিয়াসের একটা অ্যাট্রাকশন থাকছে, এই অ্যাট্রাকশন থেকে তুমি ইলেকট্রনটা বের করছো যখন তোমার কিছু এনার্জি লাগছে, and this is called the ionization energy. Okay, স্যার আইসোলেটেড বানানোর জন্য মানে আমরা এই স্টেটটাকে চেঞ্জ করে দিলাম। হ্যাঁ একদম না, এও আইসোলেটেড বাট দিস ইজ নট গ্যাসিয়াস। আইসোলেটেড মানে তুমি একা একা আছো, তুমি আইসোলেশনে আছো, সেটাকে আইসোলেটেড মানে তুমি কারোর সঙ্গে নেই, আর সে একাই আছে, দিস ইজ কল্ড আইসোলেটেড। আর হিট দিয়ে গ্যাস করলে দিস ইজ কল্ড গ্যাসিয়াস অ্যাটম, isolated gaseous atom. Isolated means only one atom is there. Gaseous means by giving the heat, the solid metal transformed to gaseous metal or atom. So this is called the isolated gaseous atom.
So now the definition is that the minimum amount of energy which is required to release one electron. The minimum amount of energy which is required to release one electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom. So the minimum amount of energy which is required to release the electron from an isolated gaseous atom to produce a cation. This is the ionization energy. So for the definition টার মধ্যে কিন্তু সবকিছু আছে এখানে। যে ডেফিনেশনটা বললাম ওটার মধ্যে পুরোটা আছে ionization energy। দেবরাজ তুমি অনেক দেরি করে জয়েন করলে কেন? দেবরাজ স্যার আমাদের গ্যাসিয়াস স্টেটে আনবার জন্য আমরা প্রথমে হিট করলাম না সলিড স্টেট। হ্যাঁ হিট করলাম একদম। দেবরাজ শুনতে পাচ্ছো? ওকে সো দেন ওয়ান অ্যাটম হ্যাঁ আনার জন্য হিট করলাম, তার মানে the minimum amount of energy which is required to release the electron from an isolated gaseous atom to create a cation। তাহলে যত এনার্জি লাগছে সেটাই হচ্ছে আমার আয়নাইজেশন এনার্জি। তুমি যদি ভালো করে ডেফিনেশনটা বুঝে নাও তাহলে কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ডেফিনেশনটা বুঝে নিতে পারলে। কারণ ডেফিনেশনটা খুবই সোজা যে আয়নাইজেশন এনার্জি মানে কি হলো, মানে ফর্ম অ্যান আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম, মানে একটা অ্যাটমকে আমি গ্যাসিয়াসে ট্রান্সফার করে দিয়েছি এবং সেখান থেকে আমি ইলেকট্রনকে বের করছি। ওই সময় ইলেকট্রনকে বের করতে যে এনার্জি লাগছে দিস ইজ কল্ড দ্য আয়নাইজেশন এনার্জি। স্যার ওই জিনিসটা সলিড স্টেটেও হতে পারে? সলিড স্টেটে হতে পারে, সলিড স্টেট তো হতেই পারে, কিন্তু এখানে ডেফিনেশনটা বলেছে আমি গ্যাসিয়াস স্টেটে করব। কেন কিনা দেখো যখন তুমি একটা ইলেকট্রনকে বের করবে তখন তোমাকে ওই অ্যাটমটাকে এক্সাইটেড করতে হবে। তখন তোমার ওই অ্যাটমটাকে এক্সাইটেড করতে হবে, না হলে হবে না। আচ্ছা ওকে স্যার। না হলে কি করবে, এক্সাইটেড করবে অ্যাটম হিট করতে হবে, হিট করে তুমি সেই সলিডটাকে গ্যাসিয়াস স্টেট করছো তবেই তো ইলেকট্রনটা এক্সাইটেড হবে। মানে গ্যাসিয়াস স্টেটে বেশি এক্সাইটেড হয়ে যাবে। একদমই তাই, একদমই তাই। দেবরাজ তুমি শুনতে পাচ্ছো? তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা। তুমি ভালো করে শোনো তাহলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটাই ফার্স্টে বুঝতে পারলাম। তোমার কিন্তু বইতে এই জায়গাটা আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবো। বইয়ে কিন্তু মানে পয়েন্ট করে লেখা তো নেই, তোমাকে আমি এখানে 5টা পয়েন্টে বোঝাবো, কারণ এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাটা তোমাকে অসম্ভব ভালো বুঝতে হবে। এখানে সোডিয়াম কেন, যে কোনো অ্যাটমটাতে হতে পারে, যে কোনো অ্যাটম। তোমাকে আমি এখানে একটু ফ্লেম টেস্ট করে দেখাবো, আমি এখানে দেখাবো ক্লাসের মধ্যেই। আমি আসলে কেমিক্যাল একটু নিয়ে এসেছি ল্যাব থেকে, তো এখন তো আমার আসলে এই সেলটা নিয়ে আসতে ভুলে গেছি, তাও আমি তোমাকে ওটাকে একটা অন্য অ্যাসিড দিয়ে হিট করে দেখাবো, কালারটা দেখতে পাবে অবভিয়াসলি। হ্যাঁ এটা বলে দিলে তোমাকে দেখাবো পরে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ইয়েস দেবরাজ লিখেছে ইয়েস, হ্যাঁ স্যার। তাহলে এবারে দেখো এটা হচ্ছে আমার ডেফিনেশন। ডেফিনেশনটা খাতায় লিখে নিতে পেরেছো যা বলেছি আমি? হ্যাঁ স্যার। Ionization energy depends on ডেফিনেশন মানে ওই সংজ্ঞাটা লিখিনি। হ্যাঁ লিখেছি তো যেটা, হ্যাঁ ওইটাই বললাম, যেটা বললাম ওইটাই। হ্যাঁ তো এখানে ডিপেন্ডস সংজ্ঞাটা লিখিনি বললাম। আমি তো লিখে দিলাম তো একটু আগে। না মানে আপনি তো ওই করে দেখালেন এক্সপেরিমেন্ট। আমি মুখে বললাম যে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড টু রিলিজ ওয়ান ইলেকট্রন ফ্রম অ্যান আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম টু ক্রিয়েট আন আয়ন, টু ক্রিয়েট আ ক্যাটায়ন। দ্য মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড টু রিলিজ ওয়ান ইলেকট্রন ফ্রম অ্যান আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম টু ক্রিয়েট এ ক্যাটায়ন। বললাম না, ওটি তো ডেফিনেশন।
ওই এনার্জিটাই আয়নাইজেশন এনার্জি। দিস এনার্জি ইজ কল্ড আয়নাইজেশন এনার্জি। ওকে, so this ionization energy depends on রিকোয়ার্ড এর পরে আর কি বললেন আরেকবার the বলুন। minimum amount of energy which is required to release one electron from an isolated gaseous atom, to create a cation. The minimum amount of energy which is required to release one electron from an isolated gaseous atom to create a cation. So ionization energy depends on atomic size. So এটার উপর কিভাবে ডিপেন্ড করবে দেখো, অ্যাটমিক সাইজ মানে কি? অ্যাটমিক সাইজ মানে কি হতে পারে? অ্যাটমিক সাইজ যার বড় সেখানে কিন্তু নিউক্লিয়াস থেকে আউটার মোস্ট ডিসটেন্স অনেকটা গ্রেটার আছে। ধরো অ্যাটমিক সাইজ তোমাকে আমি বললাম যে এই হচ্ছে একটা অ্যাটম, এটা তার নিউক্লিয়াস এবং এটা তার এই ইলেকট্রনটা এখানে আছে। ধরো এই ইলেকট্রনটা এরকম করে আছে, এবং আরেকটা অ্যাটম বলছি এরকম আছে এবং এটা তার ইলেকট্রন। তাহলে দেখো এটা কিন্তু সাইজটা ছোট, এটা সাইজ বড়। তার মানে in case of the bigger atom the distance from the nucleus to outermost electron is greater. তার মানে attraction between the electron and the nucleus is weaker, lesser. So that means you can easily remove the electron from the outermost shell in case of bigger atom. যে অ্যাটমটা সাইজটা গ্রেটার সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই নিউক্লিয়াস থেকে ডিসটেন্সটা বেশি আছে, তাহলে আমার কিন্তু এই অ্যাট্রাকশনটা কম, তুমি ইলেকট্রনটাকে ইজি বের করে দিতে পারো। তাহলে তার ক্ষেত্রে দেখো আইই কিন্তু অনেকটা কম হচ্ছে। তার মানে যার সাইজটা বড় তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আউটার মোস্ট ডিসটেন্সটা গ্রেটার। তাহলে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস আর নট স্ট্রংলি বাইন্ডেড, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হচ্ছে এই ইলেকট্রন তুমি ইজিলি বের করতে পারছো। তাহলে অ্যাটমিক সাইজ যার গ্রেটার তার কিন্তু আইইটা কম। তাহলে অ্যাটমিক সাইজ proportional to 1/IE। এটা কি একদম মানে মুখস্থ করতে হচ্ছে না, তুমি নিজে থেকে বলতে পারছো। যে ক্ষেত্রে সাইজটা বড় সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে তোমার, সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আউটার মোস্ট ডিসটেন্সটা অনেকটা গ্রেটার, তার মানে অ্যাট্রাকশনটা কম। তার মানে দেখো ওই ইলেকট্রনকে বের করতে অনেক কম এনার্জি দিতে লাগবে। সো ইউ ক্যান ইজিলি রিমুভ দ্য ইলেকট্রন ফ্রম দ্য আউটার মোস্ট শেল from the force of attraction of the nucleus. So in case of the bigger atom the ionization energy less. যে অ্যাটমটা সাইজটা অনেক বড় তার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেকট্রনটা অনেকটা দূরে আছে, তার ডিসটেন্সটা অনেকটা গ্রেটার, অ্যাট্রাকশন লোয়ার, অ্যাট্রাকশন উইকার, সো ইউ ক্যান ইজিলি রিমুভ দ্য ইলেকট্রন ফ্রম দ্য আউটার মোস্ট শেল। সো দ্যাট মিন্স অ্যাটমিক সাইজ গ্রেটার বা আইইটা লোয়ার। এটা কোনো ডাউট থাকলে বুঝতে তোমাকে বলো, ক্লিয়ার তো এটা একদম? হ্যাঁ আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার 2 কোশ্চেন আছে। বলো। হ্যাঁ বলছিলাম যে যে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন তো একটাও থাকে না, মানে অনেক সময় যেখানে 7খানা ইলেকট্রন আছে তাহলে কোনটা ইলেকট্রনটা বার করবো? মানে 7টা ইলেকট্রন, যেরকম যদি ক্লোরিন বলেন তাহলে ওখানে 7টা আছে, তো 7টার মধ্যে কোনটাকে বার করবো? একটাই বের করব যেটা সবচেয়ে লাস্টে আছে। একটা ছিল তো 7টা থাকেই একদম ঠিকই, তার মধ্যে একটাকেই বের করব আমরা। যে কোনো একটা বের করতে পারি, যে তাই তো? কোনো একটা, যে কোনো একটাকেই বের করব, সেটাই মানে কোনো স্পেসিফিক নেই তো, মানে যে এই ইলেকট্রনটাকে না। বার করবো? আউটার মোস্ট থেকে আমি সবচেয়ে যে ইলেকট্রন লাস্টে ঢুকেছে তাকেই বের করব, সবচেয়ে যে লাস্টে ঢুকেছে যেটা। তুমি মানে জেনে গেছো যে হ্যাঁ ধরো এরকম আমার ছিল পি তে, ধরো সেখানে আমাদের পি থাকে, সেখানে আমার এরকম 1 2 3 4 5 ধরো এরকম ঢুকেছে, তাহলে সব ক্লাসে কোন ঢুকে যায়, তাহলে আমি একেই বের করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ এইভাবে ভাববো আমরা। হ্যাঁ, মানে এটা ওই সাব অরবিটালস দিয়ে ভাবলে হয়, এমনি অরবিট দিয়ে ভাবলে যে কোনো একটা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, একদম তাই, ঠিক। নেক্সট নাম্বার 2 পয়েন্ট। স্যার একটা কোশ্চেন আছে। বলো। স্যার বলছিলাম যে আপনি বললেন বিগার অ্যাটমের ক্ষেত্রে বা আই কম হয়, দা আউটার মোস্ট ইলেকট্রনটা না হয় দূরে আছে, কিন্তু বিগার অ্যাটমের ক্ষেত্রে প্লাস চার্জটাও তো অনেক বেশি থাকে, তাহলে সেটাই তো এখনই বলছি, তোমার কথাই এখনই বলছি, সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার চার্জ। তার নাম হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়ার চার্জ। তুমি এটা বললে
যে একটা যদি এতই বিগার হয় তাহলে তার তো নিউক্লিয়ার চার্জও বাড়ছে। কিন্তু তুমি ভাবো যে যখন তুমি লেফট থেকে রাইটে এগো আমরা পড়েছি যে অ্যাটমিক সাইজ কিন্তু ছোট হচ্ছে। সেখানে কেন ছোট হচ্ছে এরকম করে? সেখানে তো নিউক্লিয়ার চার্জটা বাড়ছে। যে ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার চার্জ গ্রেটার হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আইইটা গ্রেটার হবে। আর তুমি যে বলছো যে একটা বিগার অ্যাটম আর স্মল অ্যাটমের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি বা কম, তুমি হয়তো ভাবছো এই ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি আছে। সেই নিউক্লিয়াস বেশি থাক, কিন্তু এখানে ডিসটেন্স বেশির জন্য অ্যাট্রাকশনটা উইকার আছে। তাই জন্য দুটো নিয়ে আমরা ভাববো। আমরা তো সাইজ নিয়ে তো ভাববো না, আমরা নিউক্লিয়ার চার্জ নিয়েও ভাববো। তাহলে নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি হলে সেখানে কিন্তু আই গ্রেটার হবে। আর যেই অ্যাটমের সাইজটা গ্রেটার তার কিন্তু নিউক্লিয়ার চার্জ অনেকটা কমই থাকে রেসপেক্টিভলি যে অ্যাটমটা সাইজ ছোট হয় তার থেকে। স্যার মানে কি অ্যাটমিক সাইজ ফ্যাক্টরটা নিউক্লিয়ার চার্জ ফ্যাক্টরটার মানে ওর ওর এফেক্টটা বেশি অ্যাটমিক সাইজ। হ্যাঁ, অ্যাটমিক দেখো নিউক্লিয়ার চার্জ যে ক্ষেত্রে গ্রেটার, যে ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার চার্জ গ্রেটার সেখানে সাইজ ছোট তো হবেই। আর যেখানে নিউক্লিয়ার চার্জটা অনেক কম সেখানে সাইজ বড় হয়েছে। তাই আমার সেখানে নিউক্লিয়ার চার্জ এবং অ্যাটমিক সাইজ কিন্তু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। আর সেখানে আই এর সঙ্গে কিন্তু অ্যাটমিক সাইজটা কিন্তু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। সো নিউক্লিয়ার চার্জের সঙ্গে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়েছে। তুমি কঠিন করে ভাববে না, তুমি একদম সোজা হয়ে ভাবো। তুমি একদম কোনো কঠিন করে ভাববে না, একদম ইজিলি ভাবো, কোনো মুখস্থ তোমায় করতে হবে না। এগুলো কিরকম ভাববে দেখো, তোমাকে আমি একদম ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি যে আমি সেখানে একটা ইলেকট্রনকে বের করবো আউটার মোস্ট শেল থেকে, ব্যাস এটা আমার টার্গেট। তো সেক্ষেত্রে যার সাইজটা যার বড় তার ক্ষেত্রে ইজিলি বের করতে পারবো, এটি ভাবলে আমার হবে। আর নিউক্লিয়ার চার্জ যার বেশি আমরা এটা কখন কম্পেয়ার করবো? উইল কম্পেয়ার দিস পয়েন্ট ইন কেস অফ আয়নিক, ইন কেস অফ আয়ন। যেটা লাস্টে শিখেছিলাম, ধরো সেখানে একটা আয়ন দিস, তখন তুমি সেখানে নিউক্লিয়ার চার্জ নিয়ে ভাববে, ঠিক আছে? আর বাকি ক্ষেত্রে তুমি অ্যাটমিক সাইজ নিয়ে ভাববে। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু এক্সেপশন তো আছেই আছে, তোমাকে আমি সেগুলো সব বলবো আগে পরে। আচ্ছা, তাহলে অ্যাটমিক সাইজটা হলো আমার নরমাল পয়েন্ট অফ ভিউ, তার সাইজটা গ্রেটার, তার ক্ষেত্রে অ্যাট্রাকশনটা উইক, তুমি বের করতে পারছো। এবার নিকাই বলছে সেখানে তো সাইজ বড় হলে নিউক্লিয়াস বেশি হতে পারতো, সেটা খুবই নেগলিজেবল। সেটা বাড়ে ঠিক, কিন্তু সেটা এই রেডিয়েশন তুলনায় অতটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না। নাম্বার 2 হচ্ছে নিউক্লিয়ার চার্জ। নিউক্লিয়ার চার্জ যার গ্রেটার তার আই গ্রেটার। দেখো যদি সেখানে অ্যাট্রাকশন বেশি হয়, যদি চার্জ বেশি হয়, তাহলে সেখানে তোমার মানে ধরো দুটো অ্যাটম যেখানে দুজনের সাইজটা একদমই সেম, সো দ্যাট কেস উই উইল কনসিডার নিউক্লিয়ার চার্জ। নাম্বার 3, half filled or full filled orbital, half filled or full filled orbital। এটা মানে কি? ধরো যখন তুমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করেছিলে সেখানে হাফ ফিল্ড বা ফুল ফিল্ড ছিল। যদি হাফ ফিল্ড বা ফুল ফিল্ড হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তার আই অনেক বেশি হবে, বিকজ ইট ইজ মোর স্টেবল। সাপোজ ধরো তোমাকে ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে 3d5, হ্যাঁ, তাহলে বললাম 3d10, তাহলে বললাম 3p3, তাহলে বললাম 3p, কেন যেগুলো হতে পারে, তাহলে বললাম 4p6। তাহলে দেখো এটা হাফ ফিল্ড, এটা ফুল ফিল্ড, এটা ফুল ফিল্ড, এটা হাফ ফিল্ড। তার মানে দেখো ধরো বললাম এখানে d5 আছে, মানে এগুলো সব হাফ ফিল্ড আর এগুলো ফুল ফিল্ড। ধরো বললাম একটা ক্ষেত্রে আছে d3, আরটা আছে d5, 3d5 3d3। তাহলে যেটা তোমার হাফ ফিল্ড আছে তার কিন্তু অনেক বেশি আই হবে, কারণ এটা বেশি স্টেবল। মানে তোমাকে কম্পেয়ার করতে বলি এইটার সঙ্গে এইটা, তাহলে বলেছে যে আই কিন্তু এর অনেক কম হবে, এর বেশি হবে, মানে সাইনটা এরকম হবে আই। আর হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ডের মধ্যে দুজনেই স্টেবল, কিন্তু হাফ ফিল্ডটা ফুল ফিল্ড থেকে কম হবে, হাফ ফিল্ডটা ফুল ফিল্ড থেকে কম হবে। আর হাফ ফিল্ডের সঙ্গে অন্য কিছু হলে অন্য কিছুটা কম হবে, হাফ ফিল্ডটা বেশি হবে আয়নাইজেশন এনার্জি। তুমি এরকম করে ভাবো যে half filled and full filled means this is a stable configuration. If you want to release one electron from that case, so it require more amount of energy. যদি কোনো একটা সিস্টেম খুব স্টেবল হয় তুমি সেখান থেকে তাকে ডিস্ট্রয় করতে পারবে না। যদি একটা গভর্নমেন্ট একটা স্টেটে খুব স্ট্রং হয়ে বসে থাকে, তুমি সেখানে ওই প্রেসিডেন্সিয়াল রুল মানে লাগু করতে পারবে না, যতই তুমি চেষ্টা করো। তার মানে যখন একটা সিস্টেম খুব স্ট্রং থাকে, হাফ ফিল বা ফুল ফিল হলে সেই সিস্টেমটা স্ট্রং থাকে।
তো সেখানে কিন্তু তুমি এটা কোনো ইলেকট্রনকে বের করতে পারছো না। সো ইন কেস অফ হাফ ফিল্ড এন্ড ফুল ফিল্ড কনফিগারেশন এটাও একটা কন্ডিশন আসতেই পারে, তখন তোমাকে এটা নিয়েও ভাবতে হবে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মোর এনার্জি রিকোয়ার্ড। দিস ইজ অলসো অ্যানাদার কন্ডিশন ফর আয়নাইজেশন এনার্জি। আমি এটা পাঠিয়ে দিলাম। এই তিনটে পয়েন্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল তোমার কাছে? বলো আমাকে। স্যার তাহলে কপার মোর স্টেবল দেন নিকেল, মানে এইখান থেকে আইটা বেশি হবে কপারের। হ্যাঁ 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 একদমই। স্যার এক সেকেন্ড, বলো। না এই যে এটা লিখছি। হ্যাঁ আচ্ছা, এবারে দেখো নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 4 দ্যাট আয়নাইজেশন এনার্জি ডিপেন্ডস অন, একটা পড়লাম অ্যাটমিক সাইজ, সেকেন্ডটা পড়লাম নিউক্লিয়ার চার্জ, থার্ডটা পড়ছি হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ড। এবারে ফোর্থ কোর্স তোমাকে দেখাচ্ছি, বলো শোনো তুমি, সেটা হচ্ছে দ্যাট নেচার অফ ইলেকট্রন, নেচার অফ ইলেকট্রন। এটা আবার কি কথা? মানে তুমি কাকে বের করবে, তুমি একটা সিস্টেমে কাকে বের করবে? নেচার অফ ইলেকট্রন। ধরো যখন একটা নিউক্লিয়াস থাকে, সেই নিউক্লিয়াসের অনেকটা পাশে এস থাকে, এস অরবিটাল ক্লোজার টু নিউক্লিয়াস। তাহলে এই এস অরবিটাল থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে অনেক বেশি এনার্জি লাগে। সো দ্যাট মিন্স এস then p and then d and then f, this is the order. That means more energy required to release the electron from s orbital, then the p, then d and then f. মানে s orbital টা connected closer to nucleus, so more energy required for remove the electron from the s orbital, then the p, then d and then f. s টা নিউক্লিয়াসের অনেকটা পাশে থাকে, অনেকটা ক্লোজার থাকে, so this is difficult to release the electron from the s orbital. স্যার এই ফ্যাক্টরটাকে তো আমরা অ্যাটমিক সাইজ ফ্যাক্টরটার সাথে লিংক করতে পারছি। কি বলছ আর বলো। এই ফ্যাক্টরটা যেটা বললেন সাবশেলের, হ্যাঁ এই ফ্যাক্টরটাকে ওই অ্যাটমিক সাইজ ওই ফ্যাক্টরটার সাথে আমরা লিংক করতে পারছি। হ্যাঁ করতে তো পারো একদমই, কিন্তু অনেক সময় তোমাকে সবগুলো নিয়ে ভাবতে হয়। তোমাকে আমি এক একটা সব বলে দেবো, অ্যানোমালিক আছে কিছু। আচ্ছা স্যার, যদি এরকমও তো হতে পারে, মানে 1s এর যে এনার্জিটা হবে, যদি s অরবিটাল দিয়ে যদি কম্পেয়ার করি, তাহলে 1s 2s 3s, তাহলে 1s এর বেশি এনার্জি 2s এর, তারপরে 3s, এরকম। হ্যাঁ সেটা সেটা তুমি আমরা জানি সেখানে এনার্জি ভাবতে পারি সেটা। ধরো সেখানে এরকম কিছু এসছে, যখন সেখানে আউটার মোস্টে এসও আছে, আবার সেখানে আরেকটা এলিমেন্ট পি আছে, তখন তোমাকে ভাবতে হবে যেখানে এস, তো সেখানে তোমার বেশি এনার্জি লাগবে। তোমাকে কিন্তু নাম্বার 4 পয়েন্টে কিন্তু ফার্স্টে ভাবলে হবে না, তোমাকে কিন্তু নাম্বার ফার্স্টে ভাবতে হবে অ্যাটমিক সাইজ, দেন নিউক্লিয়ার চার্জ, হাফ ফিল্ড ফুল ফিল্ড, তারপরে এলো। মানে তুমি একদম শুরুতে যদি ভেবে নাও ও আচ্ছা আচ্ছা এখানে এস আছে তাহলে এখানে বেশি লাগবে, এরকম করে কিন্তু হবে না। ফার্স্ট কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে অ্যাটমিক সাইজ নিয়ে। যদি সেখানে অ্যাটমিক সাইজ নিয়ে তুমি ভাবতে না পারো বা সেখানে কম্পেয়ার করে জায়গা না থাকে, তখন তোমাকে এগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে ভাবতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, নেচার অফ ইলেকট্রন মানে এটা বলেছে যে যদি এস থাকে, এস থেকে ইলেকট্রন ডিফিকাল্ট আছে। এখন যেটা বলছো যে আমার সেখানে 1s 2s 2p 3s এর কনসেপ্ট, সেটা তো মেইনটেইন হচ্ছেই একদম, যে ওইটা এনার্জি অনুযায়ী হচ্ছে, সেটা তো আমরা মেইনটেইন করেছি, কারণ সেটা ডিপেন্ড করছে ওই অ্যাটমিক সাইজ এবং নিউক্লিয়ার চার্জের উপর ডিপেন্ড করছে। আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার 5 পয়েন্ট দেখো, সেটা হচ্ছে যদি এরকম হতো, মানে 1 যদি হতো 2s 2 2p 2p3, তাহলে 2p3 2s 2s এ যে দুটো ইলেকট্রন আছে সেটার আইটা বেশি হতো দেন একদম 2p3। হ্যাঁ সেটাই বলছি একদমই। আমি সব তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো, অসুবিধা নেই। আগে এইটাই কমপ্লিট, এটাই আমার লাস্ট পয়েন্ট, এর ডিপেন্ডস উপরে, তারপরে তোমাকে সব এক্সাম্পল আসছে। আচ্ছা, সবাই কিন্তু বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে, বোধহয় দেবরা লিখতে পারছো না, তুমি বলতে পারছো না, বোধহয় কোনো সাউন্ডের গন্ডগোল হচ্ছে, তুমি লিখতে পারো হ্যাঁ চ্যাট বক্সে, আমি রিপ্লাই দিয়ে দেবো। আচ্ছা, শিল্ডিং এর মানে কি? এই টার্মটা ফার্স্ট শুনলে, শিল্ডিং এফেক্ট অর স্ক্রিনিং এফেক্ট। যেমন দেখো আমি তোমাকে এখানে পড়াচ্ছি, তুমি আমাকে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ, এখানে বোর্ড দেখতে পাচ্ছ, আমার দেখতে কি করছি দেখতে পাচ্ছ,
ধরো আমি সেখানে একটা এদিকে চলে এলাম, সামনে তোমার ক্যামেরার সামনে সামনে থেকে এখানে চলে এলাম। তো তোমাকে আমি এখন বললাম, দেখো এখন কিন্তু একটা স্ক্রিন আছে তোমার সঙ্গে আমার মাঝখানে, মানে সেটা ঠিক অতটা এফেক্টিভ হচ্ছে না কারণ তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না। তাহলে ধরো আমি এখানে পড়াচ্ছি, তুমি এখানে সামনে বসে আছো, এরকম করে বসে আছো। এবারে এখানে একটা দেওয়াল আছে, এই দেওয়ালের বাইরে তিনজন বসে আছে, আমি জোরে জোরে পড়াচ্ছি তাই এরাও কিন্তু শুনতে পাচ্ছি, তুমিও শুনতে পাচ্ছ, কিন্তু ওরা কিন্তু মাঝখানে এখানে একটা দেওয়াল আছে, দেওয়াল একটা ওয়াল আছে, এবং এই ওয়ালটা হচ্ছে স্ক্রিন। এই স্ক্রিনটার জন্য এরা কিন্তু এদের লার্নিংটা অত এফেক্টিভ হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো এই তাহলে এটা মানে কি তোমাকে ভালো করে বলি। আমি ধরো এটা হচ্ছে আমার নিউক্লিয়াস, এখানে আমার এই একটা অরবিট, এই একটা অরবিট, এই একটা এরকম করে সব আছে। এবার ধরো এখানে একটা ইলেকট্রন আছে, তাহলে এই যে নিউক্লিয়াস আর এই যে তোমার এখানে আছে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন, ওই আউটার মোস্ট ইলেকট্রনের যারা আগে আছে তাদেরকে ওরাই কিন্তু স্ক্রিন করছে। তারা কি করছে, এই ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস মধ্যে অ্যাট্রাকশন তারা এখানে স্ক্রিন করে দিচ্ছে। এরকম সবচেয়ে বেশি স্ক্রিন করে যে পেনাল্টিমেট সেলে থাকে। পেনাল্টিমেট মানে হচ্ছে আলটিমেটের আগেরটা, এটা আলটিমেট মানে আউটার মোস্ট আলটিমেট বলে, তার আগেরটা হচ্ছে পেনাল্টিমেট, আলটিমেটের আগেরটা হচ্ছে পেনাল্টিমেট। তাহলে পেনাল্টিমেট সেলে যারা যে থাকবে সে কিন্তু বেশি করে স্ক্রিন করবে। স্ক্রিন মানে কি, সে এই ইলেকট্রনটার সঙ্গে নিউক্লিয়াসের যে অ্যাট্রাকশন, সেই অ্যাট্রাকশনটাকে স্ক্রিন করে দিচ্ছে বা সিল্ড করে দিচ্ছে, মানে একটা বাধা দিচ্ছে, অ্যাট্রাকশনটাকে মানে অপোজ করছে। তাহলে আউটার মোস্ট ইলেকট্রনটার সঙ্গে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশনটাকে তার আগে যে অরবিট গুলো আছে তারা স্ক্রিন করে দিচ্ছে, একে বলছে শিল্ডিং এফেক্ট। এবারে তো সেখানে আমি কি করে বুঝবো কে শিল্ডিং বেশি করবে কে শিল্ডিং কম করবে? আমি তোমাকে আসছি জায়গাটায়, দেখো তাহলে কি বোঝালাম একটু আগে একদম ক্লিয়ার করে বুঝে নাও যে শিল্ডিং এর মানে হচ্ছে যে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস, তাহলে আউটার মোস্ট ইলেকট্রন আগেরটাকে বলছি পেনাল্টিমেট সেল, তাহলে এই পেনাল্টিমেট সেলটা হচ্ছে এই ইলেকট্রনের সঙ্গে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশনটাকে বাধা দিচ্ছে, স্ক্রিন করে দিচ্ছে বা সিল করে দিচ্ছে। তাহলে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে সেখানে এস পি ডি এবং এফ এরা কিরকম কিরকম করে শিল্ডিং করে। কারণ আমরা তো সবকিছু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দিয়ে করবো, আমরা তো কোনো কিছু অরবিট দিয়ে করবো না, আমরা সেখানে অরবাইটাল বা সাব অরবিট দিয়ে করবো। যখন আমরা কনফিগারেশন করছি আমরা শিখেছি আগের ক্লাসগুলোতে। তো সেখানে শিল্ডিং এর মানে হচ্ছে আউটার মোস্ট, ধরো সেখানে বললাম যে 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2, ধরো এরকম করে লিখেছি। তাহলে এই একটা অ্যাটম আছে, এই একটা অ্যাটম ভালো একটা x অ্যাটম, তাহলে এই x অ্যাটমে আমি কিন্তু 3s1 লিখছি, এখানে আমি একে বের করব ইলেকট্রন। তাহলে এই ইলেকট্রনটার আগে কি আছে, এখানে p আছে 2p6, তাহলে এখানে 2p টা হচ্ছে এই এর ক্ষেত্রে পেনাল্টিমেট সেল, পেনাল্টিমেট সাবঅরবিট এর আগে আছে এটা, তাহলে এই কিন্তু এখানে তোমার স্ক্রিন করবে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কম্পেয়ার করব এস পি আর ডিআরএফ এর মধ্যে, মানে বলছি কিভাবে কম্পেয়ার করব। মানে এ সিল করবে মানে স্যার, এ সিল করবে মানে 2p6 একে সিল করবে, তার মানে কি একটু বলবেন? আমি বলছি যে তোমার আয়নাইজেশন এনার্জি মানে কি, একটা আউটার মোস্ট ইলেকট্রন বের করতে হবে, তাহলে আউটার মোস্ট আগেরটাকে বলে পেনাল্টিমেট। এই পেনাল্টিমেট যারা আছে, যে এখানে এই পেনাল্টিমেট যারা বোঝাচ্ছে এরকম করে, তাহলে এ হচ্ছে একটা স্ক্রিন করছে, এর সঙ্গে অ্যাট্রাকশনকে স্ক্রিন করে দিচ্ছে, মাঝখানে একটা পর্দা ধরেছে, পর্দা ধরা আছে এখানে। আউটার মোস্ট ইলেকট্রনটাকে বের করানোর সময় তার আগের যে অরবিটের মধ্যে ইলেকট্রন গুলো আছে সেই ইলেকট্রনটা আউটার মোস্ট ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে স্ক্রিন করছে বা সিল্ড করছে, বাধা দিচ্ছে, একটা পর্দার মতো জায়গা আছে। এটা ক্লিয়ার সবার কাছে হয়েছে? স্যার তাহলে 1s2 2s2 ওরাও তো করছে। আমি তো আবার বারবার বলে দিচ্ছি একটাই কথা, যে আউটার মোস্ট সেলের আগে যারা আছে সবাই সিল্ড করছে, কিন্তু যেটা পেনাল্টিমেট, আলটিমেটের আগেরটা পেনাল্টিমেট, সেটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সিল করবে, এবং আমরা সেটাই ক্যালকুলেশন করব। তার আগেগুলো ক্যালকুলেশন আমরা করবো না, আমরা আগেরটাকে নিয়ে ভাববো। একদম আউটার মোস্টটাকে বলে আলটিমেট, তার আগেরটা হচ্ছে পেনাল্টিমেট, আমরা পেনাল্টিমেটটাকে নিয়ে কম্পেয়ার করব। এখানে এরাও কিন্তু সিল করছে, কিন্তু আমরা এর আগেরটাকেই কম্পেয়ার করব অনলি।
কারণ এর আগেরটাই বেশি করে স্ক্রিন করে। আচ্ছা, এবারে আমরা কি করে কম্পেয়ার করব? এস বেশি স্ক্রিন করবে না পি বেশি স্ক্রিন করবে না ডি বেশি স্ক্রিন করবে না এফ বেশি করবে? আমরা দেখো, আমরা পড়েছি শেপ গুলো, যে যেটা এস অরবিটাল হয় তার শেপটা কেমন হয় দেখতে, সেটা হলো স্ফেরিক্যাল হয়, এরকম দেখতে হয়। পিটা কেমন হয়? এরকম ডাম্বেলের মতো হয়। ডিটা কেমন হয়? ডবল ডাম্বেল হয়, এরকম করে। আর এর ক্ষেত্রে ডিসকভার হয়নি কিছু। তাহলে সবচেয়ে এস হচ্ছে স্ফেরিক্যাল, পি হচ্ছে ডাম্বেল, ডবল ডাম্বেল, এফটা আরো বেশি স্প্রেড করে আছে, মানে ডিটা কিন্তু একদম স্প্রেড করে গেছে, ডিফিউজ হয়ে গেছে, আর এফটাও কিন্তু ওর থেকে আরো বেশি স্প্রেড করে আছে, মানে ওটা অনেক কম স্কেলিং এফেক্ট হওয়া উচিত। আমাকে বলো, যখন এই যে যুদ্ধ ফুদ্ধ হয়, এই সমস্ত লোক যুদ্ধ করে, আগেকার দিন যুদ্ধগুলো যেগুলো হয়, আমরা যে সমস্ত মুভি দেখেছি, যে মুভিগুলো হয়, কি যেন মুভিগুলো হলো কদিন আগে, এই যে বাহুবলী 2, বাহুবলী 3, বাহুবলী সব হচ্ছে না, এই সমস্ত হয়েছিল, সেইগুলো দেখেছি না আমরা, কেমন করে সব হাতে একটা ছোরা নিয়ে আরেকজন হাতে একটা ঢাল তরোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে। যে ঢালটা হচ্ছে, সে ঢালটা দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে, লোক তোমাকে খুঁজে দিচ্ছে, তুমি সেখানে ঢাল দিয়ে বাঁচছো, তাহলে সেক্ষেত্রে ঢালটাই হচ্ছে স্ক্রিন, ঢালটা হচ্ছে তোমার কাছে স্ক্রিন। তাহলে বলো যে যুদ্ধ মুদ্ধ করার সময় সেখানে ঢালটা দেখতে কেমন হয়? ঢালটা দেখতে কেমন আমাকে বলো, ঢাল ওই তরল। সার্কুলার টাইপের হয় ঢালটা। হ্যাঁ, ঢালটা হচ্ছে এস অরবিটাল, ঢালটা হচ্ছে এস অরবিটাল, থারার মতো গোল হয়। তার মানে তুমি ঢালটা গোল হলে তুমি বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে লোকের থেকে, লোককে তুমি গার্ড করছো, তার মানে যে ক্ষেত্রে তোমার স্ফেরিক্যাল শেপ, সেটা কিন্তু অনেক বেশি করে সিড করছে। তার মানে অর্ডারটা হচ্ছে সবচেয়ে এস, তারপরে পি, তারপরে ডি, তারপরে এফ, এটা হচ্ছে অর্ডার অফ দা সিল্ডিং এফেক্ট বা স্কেলিং এফেক্ট। পিটা আমরা তারপরে দেখেছি। করছে, পিটা হ্যাঁ? তারপরে তাহলে করছে এস সফটওয়্যার বেশি শিল্ডিং করবে, কে? এস সফটওয়্যার এস বেশি শিল্ডিং করবে। কেন? এস তো দেখতে স্ফেরিক্যাল ইন শেপ, স্ফেরিক্যাল হলে তো বেশি হবে। ইন্দ্রদীপ, হ্যাঁ স্যার। তুমি যখন দেখেছো, যখন সেই দুর্গাপুজোর আগে যখন মহালয়া হয়, দেখেছো মহালয়া কোনদিন টিভিতে দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। সেখানে দেখেছো, সেখানে দুর্গা ও একটা ত্রিশূল নিয়ে নাচে, আর মহিষাসুর হাতে একটা ঢাল নিয়ে দুজনেই নাচতে থাকছে, কেউ কাউকে মারার ইচ্ছা নেই, দুজনেই নাচছে, কেউ মরছেও না, দুজনেই নাচছে, নেচে নেচে শেষ হয়ে গেল, ব্যাস। তো সেখানে মহিষাসুরের হাতে কি থাকে? শিল্ড থাকে। হ্যাঁ, সিল থাকে। ওই সিলটাই হচ্ছে তোমার এস অরবিটাল। ওরা কিন্তু এতদিন আগে ভেবে রেখেছে, দেখেছো, ওরা কিন্তু অলরেডি এই সমস্ত পড়ে নিয়েছে, আগে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার সব পড়ে নিয়েছে ওরা, ওরা এই সমস্ত কিছু ঊর্ধ্বে একদম। তো সেখানে ওই সিলটাই কিন্তু অনেকটাই স্ফেরিক্যাল হলে সেটা অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকবে, তার অনেকটা বেশি সারফেস এরিয়া থাকবে, তো মোর সারফেস এরিয়া তো মোর সিল্ডিং। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে সিল্ডিং। তাহলে দেখো, যে ক্ষেত্রে মোর সিল্ডিং, সেক্ষেত্রে কিন্তু কি হচ্ছে দেখো, তাহলে সিল্ডিং এফেক্টের সময় কি করে হচ্ছে দেখো, একটা সিল্ডিং এফেক্ট যেখানে বেশি, সেখানে কিন্তু ইলেকট্রনটা লুজলি বাউন্ড, সো ইউ ক্যান ইজিলি রিমুভ। তাহলে মোর সিল্ডিং এফেক্ট, তাহলে আই সেখানে কিন্তু অনেক কম হবে। যেখানে মোর সিল্ডিং এফেক্ট, সেখানে স্যার কিন্তু আই ডি অরবিটাল দিতেই পারে না তো শিল্ডিং এফেক্ট, মানে কম কম, সবচেয়ে এস, তারপরে পি, তারপরে ডি, তারপরে এফ। এফ তো মানে এখনো ডিসকভার হয়নি শেপটা। হ্যাঁ, কিন্তু ওর শেপটাও আরো বেশি স্প্রেড করা, ওর কোনো এরিয়াটা অনেক কম থাকবে, এই জন্য সেটা বলেছে। তো আমি ডিটা বোঝাচ্ছি একটু কি কম দেখো, হবে। হ্যাঁ, স্যার এখানে ডিটা বেশি স্প্রেড করে থাকে। বেশি করে সিল্ডিং হয়, তাহলে এই ইলেকট্রনটার সঙ্গে নিউক্লিয়াসের অ্যাট্রাকশন কম থাকবে। যদি বেশি করে সিল্ডিং হয়, তাহলে এর সঙ্গে অ্যাট্রাকশন অনেক কম, তাহলে তুমি এটাকে ইজিলি বের করে দিতে পারবে। তো মোর সিল্ডিং, তো লেস আই। খাতায় লিখে বুঝে নাও, 2 মিনিট ভাবো কি বললাম আমি। তাহলে স্যার এটা শিল্ডিং এফেক্ট ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আইই হবে তো? হ্যাঁ,
So, তাহলে শিল্ডিং এফেক্ট ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আইই হবে তো? আই হবে, একদম তাই হবে, তাই লিখেছি দেখো এখানে শিল্ডিং এফেক্ট প্রপোর্শনাল টু, এটা প্রপোর্শনাল টু সাইনটা ভুলে গেছি, প্রপোর্শনাল টু 1/i, একদম তাই। হ্যাঁ স্যার, লিখে নিয়েছি। ব্যাস, লিখে নিয়েছো? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আপনি কি ফোনে এইটা ক্লাস করাচ্ছেন? কেন গো? স্যার তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন, একটুখানি স্ক্রিন শেয়ার অন করে আপনার ফোনের ক্যামেরা দিয়ে এটা করতে পারেন, তাহলে মানে দেখতে একটু সুবিধা হতো। একটু নেটওয়ার্কে মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, যদি তার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে আপনার নিজের ফোনের ক্যামেরা দিয়ে এটা অন করে রাখুন, তাহলে কেন আমাদের স্ক্রিনটা কি ভেজি নাকি, ক্লিয়ার নয়? না স্যার। না না, সেটা বলছি না, নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সে তোমার তো যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকে তাহলে তো এমনিতেও খারাপ হবে, সেখানে কি স্ক্রিন শেয়ার করলেও খারাপ হবে না? স্ক্রিন শেয়ার করলে স্পষ্ট দেখা যায় একটুখানি, আর আপনার ফোন তো নড়ছে না, তাহলে ওইটা সোজাই মানে একদম স্পষ্টই থাকবে, মানে ফোকাসটা ঠিক আচ্ছা ঠিক থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব, চেষ্টা করব। এখন তুমি অফ করতে পারছি না। হ্যাঁ, তাহলে এটা লিখে নিন। আচ্ছা, আমি এরকম তো জানি না, আমি তো দেখবো করে স্ক্রিন শেয়ার করে ক্যামেরা অন করব। আচ্ছা সে আসলে আমার অন্য একটা স্যার এমন করেই করে, তাহলে দেখতে সুবিধা হয়, তো বললাম। আচ্ছা হ্যাঁ, আসলে জুমের স্ক্রিনটা খুব ভালো দেয়। হ্যাঁ, আচ্ছা নেক্সট তাহলে দেখো, দেখো তাহলে এই সবগুলোর উপর বেস করে আমরা বলতে পারি ionization energy in the periodic table left থেকে রাইটে, সো across the period এখানে কিন্তু I কিন্তু increases, আর টপ থেকে বটম এরকম করে, মানে একটা এখানে এটা কিন্তু পিরিয়ডে ইনক্রিজ করছে I, আর এখানে একটা গ্রুপে ডিক্রিজেস। স্যার আপনি ওই নিউক্লিয়ার চার্জের হিসাব করে কি আপনি করলেন, মানে নিউক্লিয়ার না, চার্জের এটা সবকিছু নিয়ে, সব নিয়ে, অ্যাটমিক সাইজ নিয়ে, সবকিছু নিয়ে এটা জেনারেল এটা হয়, কিন্তু এটার বাইরেও কিছু এক্সেপশন হতে পারে, সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। তাহলে একটা পিরিয়ডে লেফট থেকে রাইটে গেলে সাইজ কি হয়, অ্যাটমিক সাইজ ডিক্রিজ করে, তো আই সেখানে গ্রেটার। একটা গ্রুপে টপ থেকে বটমে গেলে কি হয়, সাইজটা ইনক্রিজ করে, তো সেখানে আই কিন্তু কমছে। এটা ইন জেনারেল বললাম। এবারে আমরা এর থেকে এক্সেপশন গুলো সব ডিসকাস করব, যা যা তোমাকে আমি পয়েন্ট লিখেছি। আচ্ছা, এটা কিন্তু অর্ডার অফ দা ফার্স্ট আইই, যাকে আমরা বলছি IE1। IE1 মানে কি, এটা মানে হচ্ছে তোমার ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি, এটা মানে কিন্তু তোমার ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি। যদি বলি যে IE2, এটা মানে হচ্ছে তোমার সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি। এটা মানে কি, মানে এটা মানে হচ্ছে একটা অ্যাটম থেকে আমি ইলেকট্রনকে বের করলাম, আবার সেকেন্ড টাইম বের করব, তখন তাকে বলছে IE2। আর সবসময় কিন্তু IE1 টা এর থেকে কম হয়, IE3 আরো বেশি হয়, এরকম করে অর্ডারটা হতে পারে। মানে IE1 টা কম, কারণ নরমাল তুমি নিউট্রাল থেকে বের করছো,
কিন্তু IE2 টা বেশি কেন I1 এর থেকে? বিকজ কারণ ওটা স্টেবল হয়ে যাচ্ছে, তো নিউট্রাল থেকে বের করে নিলাম তো হ্যাঁ। ওর নিজে মানে স্টেবিলিটি পেয়ে গেল। একটা ক্যাটায়ন থেকে বের করতে অনেক বেশি এনার্জি লাগে, তো IE2 টা কিন্তু বের করছো একটা ক্যাটায়ন থেকে। তো তুমি সেখানে ক্যাটায়ন হলে তারপর তুমি ভাববে সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে। তোমাকে শুধু এটুকুই বললাম যে IE1 লেস দেন IE2 লেস দেন IE3। আচ্ছা, তাহলে আমাকে বলো, ধরো আমি এখানে তোমাকে বলছি এখানে যে গ্রুপ 2 তে যারা আছে, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, এই তিনটে এলিমেন্ট বলে সাজাতে। এই তিনটেকে অ্যারেঞ্জ করতে বলছি অ্যাকর্ডিং টু IE। তাহলে কিভাবে সাজাবে দেখো, এখানে কেমন আছে? লিথিয়ামে কি হয়? লিথিয়ামে 1s2 2s1, এখানে কি আছে? 1s2 2s2, এখানে কি আছে? 1s2 2s2, আর কি আছে? 2p1, এরকম আছে। এবার তুমি ভেবে বলো যে তিনটের মধ্যে কার সবচাইতে বেশি IE হবে অ্যারেঞ্জ করে? স্যার ভেবে বেরিলিয়াম। বেরিলিয়াম। বেরিলিয়ামটা এখানে হাফ ফুলফিল আছে, তাই তো? তাই জন্যই হ্যাঁ আমার নরমাল কি হওয়া উচিত ছিল? দেখো একটা পিরিয়ডে এগোচ্ছি, পিরিয়ডে এগোলে আমার নরমাল কিভাবে হওয়া উচিত ছিল? স্যার জেনারেল আপনি যেটা দেখিয়েছিলেন, তারপরে বেরিলিয়াম, তারপরে লিথিয়াম, এইটা হওয়া উচিত ছিল। আমার নরমাল টেন্সে এইটা হওয়া উচিত ছিল। দেখো এরকম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আগে এটা কি? হ্যাঁ এটা আমার এক্সপেক্টেড, এটা হওয়া উচিত ছিল। এটা এই অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু নিউক্লিয়ার চার্জ, অ্যাকর্ডিং টু অ্যাটমিক সাইজ, এটা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাকে এখানে ভাবতে হবে পরের পয়েন্টগুলো নিয়ে, যে হাফ ফিল ফুল ফিল কনসেপ্ট পড়েছি। দেখো এটা কিন্তু তোমার ফুলফিল আছে, তাহলে আমার বাকি যে অর্ডার সেটা ওরকমই থাকবে, খালি এটা না, এটা হবে না। তাহলে কোনটা হবে? সবচেয়ে তোমার বেশি হবে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আর কোনটা হবে? বেরিলিয়াম। বেরিলিয়াম, একদম। তাহলে সবচেয়ে বেশি হবে বেরিলিয়াম, তারপরে বোরন আছে হাফ বোরন। না না বোরন না, লিথিয়াম হবে, সরি লিথিয়াম হবে, কারণ ওটা হাফ ফিল আছে। কি বলছো গো? বেরিলিয়াম, বোরন, তারপরে লিথিয়াম। দেখো কেন হলো এটা। আমার তো এখানে লিথিয়াম একদম লেফটে আছে, তো আমি তো, আমার তো এখানে নরমাল ট্রেনটা এরকম হওয়া উচিত ছিল। তাহলে এখানে কোনটা অ্যাপ্লাই হবে? এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে হাফ ফিল্ডের ফুলফিলের কনসেপ্ট। তো এখানে আমরা ওই এস এর ক্ষেত্রে হাফ ফিল ধরবো না কিছু, এস তো দুটো ইলেকট্রন থাকে, তাই ওই 2s2 হলেই ওকে ফুলফিল। এখানে হাফ ফিল এর এস এর ধরা হবে না, হাফ ফিল ধরা হবে পি ডি এর ক্ষেত্রে। তাহলে এখানে সবচেয়ে বেরিলিয়াম বেশি, তারপরে কিন্তু বোরন, কারণ বোরন তো অনেক টান দিকে আছে, অনেক বেশি নিউক্লিয়ার চার্জ, অনেক স্মল রেডিয়াই, তারপরে নরমাল রেড। দেখো বাকি কিন্তু এটা ঠিক আছে, খালি এখানটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে। তাই এটা কিন্তু কারেক্ট প্রোডাক্ট। আচ্ছা মানে আপনি বললেন এস এর হাফ ফিলটা ধরবেন না, তাই তো? না, ধরবো না। এবারে তুমি এখানে কিন্তু অ্যাটমিক সাইজ, নিউক্লিয়ার চার্জ কমন থাকছে, খালি হাফ ফিল্ডের জন্য তুমি বেরিলিয়ামকে বেশি করলে বোরনের থেকে, বাকি নরমাল অর্ডারে হলো। তো তাহলে এমনি যদি কোশ্চেন দেয় তাহলে সবসময় হাফ ফিল্ড ইয়া ফুল ফিল্ডই দেখবো? এগুলো হাতে গোনা দু তিনটে আছে, তোমাকে সেগুলো সব করে লিখলে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, এস এর ক্ষেত্রে হাফ ফিলটা অতটা বে করে না, বাট ফুল ফিলটা দেখতে হয়, তাই তো? হ্যাঁ একদমই, দেখাচ্ছি তোমাকে, করালে বুঝতে পারবে তুমি। হ্যাঁ ইন্দ্রজি তোমাকে দেখতে হবে সবগুলোই। তুমি আরেকটা দেখাচ্ছি, আরেকটা নাম্বার 2। আমরা তোমাকে বললাম যে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর ফ্লোরিন, এই তিনটেকে অ্যারেঞ্জ করো।
বলো ইন্দ্রদীপ, বলো কোনটা কি হবে? স্যার সব থেকে বেশি লাগবে 2p3 মানে নাইট্রোজেন। আচ্ছা, নরমাল আমার কি হওয়া উচিত ছিল? আমার এক্সপেক্টেড নরমাল কি হওয়া ছিল? উচিত ছিল ফ্লোরিন। সবচেয়ে হওয়া উচিত ছিল ফ্লোরিন, তারপরে অক্সিজেন, তারপরে তারপর নাইট্রোজেন, তাই তো? এটা হওয়া উচিত ছিল। লেফট আচ্ছা। থেকে রেডি করছো, কিন্তু এটা হবে না। তাহলে কি হবে এখানে তোমার? সবচেয়ে বেশি কোনটা? নাইট্রোজেন। অক্সিজেন। কি গো? নাইট্রোজেন স্যার। নাইট্রোজেন বেশি হবে হ্যাঁ না? তুমি নরমাল জায়গায় রাখো এরকম করে, মানে তুমি এলিজনকে অ্যারেঞ্জ করো, তুমি একদম ফ্লোরিনকে চেঞ্জ করে দিও না। নাইট্রোজেন অক্সিজেন, আমার তো সমস্যাটা হচ্ছে হাফ ফিলকে নিয়ে। আমার তো হাফ ফিল কোথায় আছে? অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের সমস্যা। তাহলে ফ্লোরিন, তুমি ফ্লোরিনকে চেঞ্জ করবে না, ফ্লোরিন তো অনেক অনেক টান দিকে আছে। ব্যাপারটা বুঝলে কি? আমি শুধু খালি অনলি যে দুটো এলিমেন্টের মধ্যেই সমস্যাটা, আমি তাকে অ্যারেঞ্জ করবো, বাকিটাকে অ্যারেঞ্জ করবো না। একদম হাফ ফিল বলে যে পুরোপুরি সামনে করবো তা তো নয়। আমার সেখানে নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন, আমার নর্মাল অর্ডারই ভাবো। তুমি নর্মাল অর্ডার চেঞ্জ হবে না, কিন্তু দেখো সবচেয়ে লেফট রাইটে কি আছে? ফ্লোরিন। তো সবচেয়ে বেশি বেশি হবে ইনক্রিজ আসতে দিকে, এটা একটা পিরিয়ডই আছে। তাই ফ্লোরিন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এটা এক্সপেক্টেড হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে সমস্যা হচ্ছে এখানটায় নাইট্রোজেন আর এ নিয়ে। নাইট্রোজেনটা হচ্ছে তোমার হাফ ফিল্ড, এর হাফ ফিল্ড নয়, তাই এখানটায় অ্যানোমালি হবে। তার বলে এর এমন সামর্থ্য যে একে রিপ্লেস করে একে ওভারটেক করবে, তা পারবে না, ওকে ওভারটেক করতে পারবে না। স্যার তার মানে হাফ ফিল যেটা সেটাই আগে লিখবো। হ্যাঁ, যেটা হাফ ফিল্ড তুমি সেখানে তুমি সেটাকে লিখবে কোথায়? হাফ ফিল্ডটাকে তুমি লিখবে কোথায়? লিখবে হাফ ফিল্ডটাকে তার মানে যেখানে হাফ তোমার, ফিল্ডটাকে তার পরে এলিমেন্টের আগে লিখবো, তাই তো? হ্যাঁ, আর তারপর পরের ওগুলো এলিমেন্টের সব আগে ঠিক লিখবো। একদম ঠিক বলেছো রিকাই, একদম ঠিক বলেছো। হাফ ফিল্ডটাকে তার পরের এলিমেন্টের আগে লিখবো, কিন্তু একদম সবার আগে লিখবো না। তো তাহলে কি হ্যালোজেনস এর আয়নাইজেশন পটেনশিয়াল সব থেকে বেশি মানে আয়নাইজেশন না, এনার্জি? ওরকম কিছু নয়। হ্যাঁ, সে তো অবভিয়াসলি বেশি হবে, কারণ ডান দিকে আছে, প্রত্যেকটা পিরিয়ডে সবচেয়ে বেশি হবে হাইড্রোজেনের বেশি হবে। কারণ লেফট থেকে রাইট এগোচ্ছ তুমি, কিন্তু বেসিকটা এটা মনে রাখবে। কিন্তু অঙ্কুর, হ্যাঁ অঙ্কুর স্যার, বলছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছো তো এই জায়গাটা? হ্যাঁ স্যার। সৃজিত, মানে পরের হ্যাঁ, স্যার। এলিমেন্টের আগে লিখবো। হ্যাঁ বলো সৃজিত, বলো কি বলছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে দেবরাজ, ওকে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা একটু এই নিয়ে একটু ডিসকাস করি কোশ্চেন আনসার, তাহলে তোমার কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। তোমার কাছে ব্যাপারটা অনেক ক্লিয়ার করতে হবে আমাকে জায়গাটা। আচ্ছা, তোমাকে আমি এখানটা ভালো করে কেন বলছি দেখো, কেন কিনা তোমার এই চ্যাপ্টারটার সঙ্গে আমার পি ব্লক, ডি ব্লক সব লিঙ্ক, এবং সেখানে এই কথাগুলো লেখা আছে বারবার। তাই তুমি যদি ভালো করে চ্যাপ্টারটা পড়ে নাও এই পিরিয়ডিক প্রপার্টি গুলো, তাহলে তোমার ক্লাস 11 এ পি ব্লক, এস ব্লক হয়ে গেল পড়া। ক্লাস 12 এ পি ব্লকে যে বাকি যারা আছে না 15, 16, 17, 18 এগুলো ক্লাস 12 এ আছে। 11 এ আছে 13, 14, এটাও হয়ে যাবে, এটাও হয়ে গেল। আর এখানে তোমার ডি ব্লক, এ ব্লক হয়ে গেল। তুই এইটুকু ভালো পড়ে নিতে পারলে ক্লাস 11 এর একটা চ্যাপ্টার, দুটো চ্যাপ্টার কমপ্লিট। ক্লাস 12 এর এই দুটো চ্যাপ্টার কমপ্লিট। এইগুলো ভালো করে স্যার, বুঝে তুমি নিতে তো পারলে। বলেছিলে, স্যার হ্যাঁ, তুমি তো বলেছিলে যে এফ ব্লকের ব্যাপারে আমরা তেমন করে কিছু জানি না। তাহলে সব এফ জেনে যাবে ব্লকটা, আস্তে আস্তে। না না, তুমি বলেছিলে তো যে এফ ব্লকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখনো ডিসকভার করা হয়নি, তো চ্যাপ্টার না কি না, করে এই বানিয়ে দেবে? ব্লকের প্রপার্টি ডিসকাস করা নয়, প্রপার্টি তো আমরা জেনে গেছি। এই ব্লক গুলো রেয়ার আর্থ,
রেডিও অ্যাক্টিভ, ওগুলো তো পড়েছি আমরা, কিন্তু ওই এফ ব্লক এফ অরবিটালের স্ট্রাকচারটা এখন ডিসকভার হয়নি, এস অরবিটালের স্ট্রাকচারটা। এবং সেখানে প্রপার্টি তো আমরা জানি, একটা চ্যাপ্টার ক্লাস 12 প্যাশনে পড়বো। প্রপার্টি মানে কি বলছি বলো দেখি, যে এই যে লেফট থেকে রাইটে গেলে সাইজ ছোট হচ্ছে, আয়নাইজেশন এনার্জি ইনক্রিজ করছে, এই জিনিসগুলো আমি বলছি। এগুলো ওই পিরিয়ডে একই থাকবে, মানে হচ্ছে এ ব্লক হোক, ডি ব্লক হোক, পি ব্লক হোক, এই জেনারেল প্রপার্টি একই থাকবে, সেখানে কিছু এক্সেপশন তো থাকবেই। বুঝতে পারলে সেদিন? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এই যে তোমাকে ধরো 13, 14, 15, 16, 17, 18, এই যে তোমার সেখানে পি ব্লকে যে এলিমেন্টগুলো আজকে সিলেবাসে বইয়ের মধ্যে আছে, দেখো এস ব্লক আছে, পি ব্লক আছে, সেখানে দেখো বইগুলো তুমি দেখতে পাবে এখনই। দেখো সেখানে লেখা আছে শুরু, দেখো এই প্রপার্টিগুলো বারবার লেখা আছে, অ্যাটমিক রেডিয়াস, অ্যাটমিক সাইজ, এই সমস্ত লেখা আছে। আচ্ছা, আমরা হাফ ফিল্ড পড়লাম, এটা পড়লাম। নেক্সট দেখো, আমাকে তুমি বলো যে ধরো বললাম এখানে পটাশিয়াম আর কপার, এই দুটো কম্পেয়ার করে দাও, পটাশিয়াম আর কপারের কম্পেয়ার করে আমাকে বলতে হবে, আমি যার নাম বলবো তাকে বলবো। কে বলবে বলো, ফার্স্টে হাত তুলে বলো, ভাই এমনি বলো না, যে বলতে পারবে। ইন্দ্রদীপ ফার্স্টে হাত তুলেছে, ইন্দ্রদীপ বলো। কপারের বেশি আছে। কপারের বেশি হবে। আচ্ছা, বাকিরা কেউ বলো, তারপরে এক্সপ্রেশন জিজ্ঞেস করবো আমি। ইন্দ্রদীপ বলছে কপারের বেশি হবে, আর বুঝিয়ে দাও কেন বেশি হবে। স্যার প্রথমে যদি আমরা ধরি কি ফুলফিল্ড হাফ ফিল্ডে ধরি, তাহলে ওটা ফুলফিল, তার জন্য ওর আয়নাইজেশন এনার্জি বেশি লাগবে। আর সেকেন্ড পটাশিয়ামের কি আছে এখানে, আর্গনের পরে এখানে 18 হলো, এটা 19, তাই এখানে আছে 4s1। আর কপারের কি আছে, কপারটা হচ্ছে আর্গন 18, তার এটা 18 হয়ে গেল কমপ্লিট। এরপর তোমার এখানে আছে 3d10 4s1, এটা আছে, মানে 29। আমরা এটা বুঝতে পারলাম। এবারে আরেকটা বলো। হতে পারে, আরেকটা হতে পারে স্যার, জেনারেলি ওইটা হ্যাঁ জেনারেলটা। জেনারেলাইজ কোনটা তাহলে হবে, মানে লেফট টু রাইটে গেলে এটা across the period গেলে এইটা বাড়ে তো। লেফট রাইটে কিছু নেই, পটাশিয়াম কপারের কোথাও লেফট রাইট কোথায় আছে? পটাশিয়াম আর কপার আমি তো এমনি করে লিখেছি, এখানে তো আমি লেফট রাইট তো লিখিনি, আমি তো তোমাকে যা দুটো এলিমেন্ট লিখেছি এখানে নরমালি, আমি তোমাকে এখানে পিরিয়ডে লিখিনি। তোমাকে কে ভাবতে পারছো বলো, এখানে এটা হচ্ছে কপার আর এখানে হচ্ছে পটাশিয়াম লিখছি, এটা কিন্তু নিচে নেই, আমি জাস্ট এমনি লিখছি। আর্গনের পরে অনলি 4s1। তাহলে আমার কি হচ্ছে এখানে দেখো, দু ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো আউটার মোস্ট 4s1, দেখো এখানেও 4s1, এখানেও 4s1, কিন্তু ওই কপারে 3d10 আছে, তাহলে 3d10 স্যার তাহলে কি ওখানে হচ্ছে শিল্ডিং এফেক্ট আছে, শিল্ডিং এফেক্টের কথা আছে এখানে। তাহলে শিল্ডিং এফেক্ট হয়ে কি হয় বলো, তাহলে ডিটা আপনি যদি বলছিলেন যে অতটা কি যেন সিল করে না, তার জন্য তাহলে ডিটা, তার মানে দেখো এখানে আমার কপারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, দেখো আমি একে দেখাতে হবে, আমি আঁকছি, দেখো এখানে ধরো বললাম, আমি জাস্ট এমনি নরমাল আঁকছি, পুরো অরবিটাল নিয়ে আঁকছি না। ধরো এখানে আমার ইলেকট্রনটা আছে কপারের ক্ষেত্রে, এবং তার আগে বলছে এখানে 3d আছে, এখানে 3d আছে পেনাল্টিমেট সেলে, আর এখানে 4s আছে, এখানে 4s1 ধরো আছে, যা বোঝাচ্ছি বোঝানোর জন্য।
আমি এখানে এক্সাক্ট আঁকছি না। আর এখানে তোমার কি আছে, আরেকটা কি আছে এখানে দেখো, ধরো এরকম করে করে আছে এখানে। তো এখানে ধরো 4s আছে, 4s1, এবং এর আগে আর কিচ্ছু নেই, মানে ডিপি কিচ্ছু নেই। কি হচ্ছে এবার দেখো, এখানে কিন্তু এক্সট্রা 10 খানা এখানে আছে, এক্সট্রা 10 খানা আছে, তাই এখানে কিন্তু অনেক বেশি নিউক্লিয়ার চার্জ। কপারের ক্ষেত্রে ডি তে ইলেকট্রন 10 খানা আছে, তাই অনেকটা বেশি নিউক্লিয়ার চার্জ, অনেকটা বেশি নিউক্লিয়ার চার্জ। আবার দেখো ওর আগে যে ডি আছে, যেখানে ইলেকট্রন 10 খানা আছে, সেই ডি কিন্তু অত বেশি স্ক্রিন করছে না। তাহলে ডিটা স্ক্রিন করছে না অত বেশি করে, এখানে অ্যাট্রাকশন অনেক বেশি হবে কারণ নিউক্লিয়ার বেশি, তাই এর কিন্তু সাইজ ছোট হয়ে গেল অনেক। তাই কপারের কিন্তু সাইজটা কিন্তু স্মল উইথ কম্পেয়ার টু পটাশিয়াম। হ্যাঁ, স্যার স্মলার। কপারে ডিটা সিল্ড করবে না কেন? অর্ডারটা কি ছিল সিলিও এফেক্টের? ডি ইলেকট্রন হচ্ছে পোর সিল্ডার, ডিটা হচ্ছে পোর সিল্ডার, পোর অনেক বেশি ও পোর হ্যাঁ সিলিং হ্যাঁ এফেক্ট স্যার করে। বুঝেছি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কপার কিন্তু সাইজটা স্মলার দেন পটাশিয়াম। কেন সাইজ ছোট কেন হয়ে গেল পটাশিয়ামের কি কপারে? ডিটা হচ্ছে উইক শিল্ডিং করছে, আবার এখানে 10 খানা বেশি আছে, 10 খানা বেশি থাকা মানে কি নিউক্লিয়ার চার্জ কিন্তু বেশি, মানে অ্যাট্রাকশন স্ট্রং, তাই কিন্তু কপার থেকে বের করতে বেশি এনার্জি লাগবে। তাই আয়নিক এনার্জি কিন্তু তোমার কপারের অনেক বেশি পটাশিয়ামের থেকে। এটা হচ্ছে তোমার অর্ডারটা। এবং এখানে এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার চার্জ, শিল্ডিং এফেক্ট দুটো এখানে অ্যাপ্লিকেবল হলো। আমি তোমাকে আগে বলে দিয়েছি অ্যাটমিক রেডিয়াস, নিউক্লিয়ার চার্জ, তারপরে বলেছি হাফ ফিল্ড, ফুল ফিল্ড, কিছু এক্সেপশন হচ্ছে, আর এখন পড়ালাম শিল্ডিং এফেক্ট অ্যান্ড নিউক্লিয়ার চার্জ। ক্লিয়ার কি এটা? স্যার নিউক্লিয়ার চার্জটা কিভাবে অ্যাপ্লিকেবল হলো? কেন এখানে কপারের পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে সেখানে 19 ছিল, 19 ছিল নিউক্লিয়ার চার্জ, আর এখানে কপারের ক্ষেত্রে 29, 10 খানা বেশি ডি ইলেকট্রন, ও 10 খানা বেশি। দেখো না কিন্তু দেখো আউটার মোস্টটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে একই, দেখো আউটার মোস্টটা কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে 4s1, মানে দুজনে কিন্তু 4sই আছে, কিন্তু কপারের ক্ষেত্রে কি হয়েছে ভেতরে ভেতরে আবার 10 খানা বেশি ঢুকে পড়েছে ইলেকট্রন, যেটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে, এবং 10 খানা ঢুকে যাওয়ার পরে কি করেছে তারা আবার উইক শিল্ডিং করে দিচ্ছে। যেখানে দেখো, যেখানে তোমার পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে কিন্তু 3p আছে, 3p6, p কিন্তু অনেক বেশি শিল্ড করে, এখানে শিল্ডিংও বেশি করে হচ্ছে, নিউক্লিয়ার চার্জও অনেক কম, এখানে নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি, আবার শিল্ডিংও কম হচ্ছে, সব মিলিয়ে একদম লাভের লাভ, লাভের লাভ দেখে সব এখন দল বদল করে চলে আসছে এখানে। ঠিক আছে, যেখানে লাভ বেশি সেখানে চলে আসছে, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে স্যার যদি শুধু নিউক্লিয়ার চার্জ দিয়ে ভাবিস তখনও মানে এটা এই শিল্ডিং এফেক্টটা যদি না দিলাম, তাহলে যদি এমসিকিউ দেয় তাহলে আমরা তোমাকে শুধুমাত্র সব নিয়ে ভাবতে হবে, শিল্ডিং এফেক্টও ভাবতে হচ্ছে, নিউক্লিয়ার ভাবতে হচ্ছে। এখানে তো শিল্ডিং এফেক্টেই বেশি কাজ হলো, 3D আছে, 10 কানেক্টর আছে, এবং এখানে নিউক্লিয়ারটাও হচ্ছে, কিন্তু এখানে তো শিল্ডিং এর জন্য অ্যাট্রাকশন বেশি হচ্ছে না, শিল্ডিংটা খুব পুয়ার ডির জন্য। না না, ভাই আমি ওই ঠিকঠাক করে এমনি লিখে আগে ওই রাখো। আমি ওই আগে যেটা দেখিয়েছিলেন না ওইটাও অ্যাপ্লি হচ্ছে, মানে জেনারেলটা, জেনারেল রুলটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে, ভালো করে ভেবে খাতায় নোট নিয়ে নাও এটা। আচ্ছা,
স্যার একবার শিল্ডিং এফেক্টের ডেফিনেশনটা বলে দেবেন? কোনো ডেফিনেশন কিছু নেই, বুঝলেই হয় ব্যাপারটা। আচ্ছা, কোনো ডেফিনেশন কি বলবো, এটা জাস্ট কনসেপ্ট, কোনো ডেফিনেশন করতে হবে না। নেক্সট আমরা প্রপার্টি পড়বো, সেটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। তুমি একটু বই দেখে নাও তো, এই জায়গাটা পড়া বই দেখে নাও একটু, যেটা পড়ালাম একটু আগে, আয়নাইজেশন এনথালপি দেখে নাও। স্যার মডার্ন এবিসি বইটা কি ভালো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি লিখেছো, আমি তোমাকে তখন রিপ্লাই দিতে পারিনি। হ্যাঁ, মডার্ন এবিসি ভালো বই, একদম কিনতে পারো। কিনে Okay. নিয়েছো? হ্যাঁ স্যার কিনে নিয়েছি। ভালো হয়েছে, একদম অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তাহলে ইলেকট্রন, থিওরির জন্য আপনি কি বই সাজেস্ট করবেন? হ্যাঁ থিওরির জন্য আপনি কি বই সাজেস্ট করবেন? থিওরির জন্য মডার্ন এবিসি, কম্প্রিহেন্সিভ কেমিস্ট্রি, এনসিইআরটি, স্যার সব থেকে ভালো যেটা সেটা বলুন। যে কোনো এবিসি, মডার্ন এবিসি কিনতে পারো, কম্প্রিহেন্সিভ কিনতে পারো, অনেক বড় ভালো ভালো লেখা আছে। মডার্ন এবিসি বা কম্প্রিহেন্সিভ, চলবে? হ্যাঁ কেএল কেএলচুক, নতুন সব বই কিনতে পারো। যারা আইএসসি তে পড়ো তারা কেএলচুক পড়বে, নতুন বই কিনবে। যারা সিবিএসসি তে পড়ো তারা কম্প্রিহেন্সিভ কিনবে, মডার্ন এবিসি কিনবে। যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে পড়ো তারা মাইতি তিওয়ারি রায় বই কিনবে, ছায়া প্রকাশনী। ঠিক আছে, ওটা অনেক ভালো লেখা থাকে, অনেক ইনফরমেশন থাকে লেখা। ওই মাইতি তিওয়ারি রায় তিনজন স্যারই আমার স্যার ছিল যখন আমি এইচএসএ পড়তাম। যখন আমি এইচএসএ পড়তাম তখন এই মাইতি তিওয়ারি রায়, ওটা ইংলিশ ভার্সানটা দেখবে যে লেখা আছে চক্রবর্তী মাইতি তিওয়ারি রায়, ওই চক্রবর্তীর কাছে আমি পড়তাম। চক্রবর্তীর কাছে কেমিস্ট্রি পড়তাম, আর মাইতির কাছে এই সবিতাব্রত রয় যে আছে তার কাছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি পড়তাম। আচ্ছা দেখো, ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। ইলেকট্রন গেইন এনথালপি, তুমি যে বলতে পারো ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি, কিছুটা একই রকম। আচ্ছা, এটা মানে কি দেখো, ইলেকট্রন গেইন এনথালপি, আগে কি বলেছিলাম? আগে বলেছিলাম আয়নাইজেশন এনার্জি বা আয়নাইজেশন এনথালপি। মানে আগে একটা অ্যাটমকে আয়নাইজ করছিলাম, এখন কি করছি? একটা অ্যাটমকে বাইরে থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাড করে দিচ্ছি। ইলেকট্রন গেইন হলো সেখানে এনার্জি বেরোচ্ছে, ইলেকট্রন গেইন হলো এনার্জি বেরোচ্ছে, ইলেকট্রন গেইন এনার্জি, ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। একটা এলিমেন্ট ধরো ধরলাম Cl, ক্লোরিন কি স্টেটে থাকে? মানে ফার্স্টে বলো, ক্লোরিন তো গ্যাসিয়াস স্টেটে থাকে, কিন্তু তাকে কিন্তু থাকতে হবে আইসোলেটেড সিস্টেমে, মানে ওই মলিকুল করে থাকলে কিন্তু হবে না, মানে অ্যাটমিক ফর্মে থাকতে হবে। মানে ক্লোরিনটা কিন্তু Cl মানে এলিমেন্ট ফর্মে, অ্যাটম ফর্মে আছে, একে আমি গ্যাসিয়াস ফর্মে নিলাম এবং এখানে ইলেকট্রন বাইরে থেকে অ্যাড করে দিলাম, তখন সেখানে হলো Cl মাইনাস গ্যাস, এবং এখানে তোমার এনার্জি বেরোবে। the amount of energy which is released, ডেফিনেশনটা বলছি, the amount of energy which is released when one isolated gaseous atom take one electron and form an anion. The amount of energy which is released, the amount of energy which is released when one isolated gaseous atom take one electron and form an anion. The amount of energy, definition বলছি কিন্তু বারবার, the amount of energy which is released when one isolated gaseous atom take one electron and form an anion. তার মানে একটা আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম, আইসোলেটেড মানে কি? ও কারো সঙ্গে নেই, একা একা আছে, আইসোলেশনে আছে, কোভিড হয়েছে, ও আইসোলেশনে আছে। তাহলে এই আইসোলেটেড অ্যাটমটা, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, স্যার আরেকবার বলে দিন না ওটা the ডেফিনেশনটা। amount of energy, the amount of energy which is released when
one isolated gaseous atom take one electron and form an anion. The amount of energy which is released when one isolated gaseous atom take one electron and form an anion. তার মানে দেখো এখানে অ্যাটমটা কিন্তু আইসোলেশনে আছে, মানে একা একা আছে, ও কারোর সঙ্গে বন্ডিং ফন্ডিং কিচ্ছু করেনি, এটা অ্যাটমিক স্টেটে আছে এবং গ্যাসিয়াস স্টেটে আছে। তুমি সেখানে একটা বাইক থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাড করে দিচ্ছ এবং তখন ওই ইলেকট্রনটা গেইন করে সে নেগেটিভ সাইন হয়ে গেল। নেগেটিভ সাইন হওয়ার পরে সে ভেবেছে কিছু ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সে ইলেকট্রন ছেড়ে এনার্জি ছেড়ে দিয়ে কিছুটা, তাই সে কিছু এনার্জি ছেড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, এনার্জিটা কি ক্লোরিনই দিয়েছে তো নাকি বাইরে থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ক্লোরিন এই একই, মানে এই অ্যাটমটা এটা হওয়ার পরে এনার্জি ছেড়েছে, মানে এই সিস্টেমটা থেকেই হয়েছে, বাইরে থেকে এনার্জি কিছু আসছে না। তাহলে ইলেকট্রনটাকে যোগ করার জন্য তো এনার্জি লেগেছে সেটা। একদমই তাই, সেই ইলেকট্রনটাই বেরোচ্ছে, সেই এনার্জিটাই বেরোচ্ছে। তাহলে দেখো ইলেকট্রন গেইন এনথালপি ডিপেন্ডস অন নাম্বার 1। স্যার যখন আমি ইলেকট্রনটা অ্যাড করছি আমি কোনো এনার্জি দিচ্ছি না তো, তাই তো? না, আমি এনার্জি দিচ্ছি না, কিন্তু ওই ইলেকট্রনটাকে নিয়ে সে এত খুশি হয়েছে ক্লোরিনটা, সেই এনার্জি ছেড়ে দিয়ে নিজে বেশি স্টেবল হয়েছে। এই ক্লোরিনটা ইলেকট্রন নেওয়ার পরে অনেক বেশি এনার্জি পেয়ে গেছিল, তাই সে কিছু এনার্জি ছেড়ে দিয়ে স্টেবল হলো। একটা অ্যাটম যখন এনার্জি নিয়ে নেয়, ইলেকট্রন যখন নেয়, তখন সে খুব বেশি এনার্জেটিক হয়ে গেছিল, তাই সে এনার্জি ছেড়ে দিয়ে স্টেবল হলো। তুমি যে বাড়ি খারাপ দিয়ে বসে আছো, তোমার তো ভালো লাগছে না, তোমার শরীরে অনেক এনার্জি জমা হচ্ছে, সেই এনার্জি গুলো ফ্যাট আকারে জমা হচ্ছে। তোমাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, এখন লকডাউন উঠিয়ে দেওয়া হয়, তুমি আমার রাস্তায় বেরিয়ে লাফ ঝাঁপ শুরু করবে, লাফ ঝাঁপ করে হাত পা ভেঙে বসে থাকবে। তো তুমি হাত পা ভেঙে গিয়ে মোটামুটি একটু স্টেবল হয়ে গেলে আর দৌড়তে পারবে না, বুঝলে? স্যার বলছেন উল্টো পাল্টা আমাদেরকে, আর কি বলবো। আচ্ছা, তো এখানে ইলেকট্রন গেইন এনথালপিকে তোমার লেখা হয় ডেল্টা এইচ ইজি, এরকম লেখা হয়। হ্যাঁ, ইজি মানে ইলেকট্রন গেইন এনথালপি, এইচ মানে হিট এনথালপি। এটা ডিপেন্ড করছে অ্যাটমিক সাইজের উপর ডিপেন্ড করছে। যার অ্যাটমিক সাইজের উপর কিভাবে ডিপেন্ড করে বলা হয়, অ্যাটমিক সাইজ যার ছোট সে কিন্তু ইজিলি একটা ইলেকট্রন নিতে পারবে। যার অ্যাটমিক সাইজ ছোট, ধরো তোমার হচ্ছে এই ইলেকট্রন এখানে আছে, আর একটা আছে এত দূরে আছে একটা ইলেকট্রন, এরকম করে আছে, তো সেখানে এই নিউক্লিয়াসটাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারছে, কিন্তু একে তো কোনো অ্যাট্রাক্ট নিজেই করতে পারছে না, তার উপরে যদি আমি আরেকটা চাপিয়ে দিই ইলেকট্রনকে বাইরে থেকে নিয়ে এসে, তাহলে তার তো অবস্থা খারাপ। যে অ্যাটমটা সাইজটা অনেক বড়, তার তো নিজেরই কন্ট্রোল নেই নিজের ইলেকট্রনের সঙ্গে, তাকে যদি বাইরে থেকে আরো কিছু দায়িত্ব দিয়ে দিই, সে কি করবে? পারবে না করতে। তাই এই সিস্টেমটা হবে না, কারণ যে ক্ষেত্রে সাইজটা ছোট সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ইলেকট্রন গেইন এনথালপিটা বেশি হবে, যার সাইজটা বড় সেখানে কিন্তু হবে না। যে ক্ষেত্রে সাইজটা ছোট সে কিন্তু ইজিলি ইলেকট্রনটা গেইন করতে পারবে। স্যার ইলেকট্রন গেইন এনথালপি কে শর্ট ফর্মে কি বলে? এই যে লিখলাম যে, এই যে ডেল্টা এইচ ইজি, ইজি মানে ইজি ইলেকট্রন গেইন এনথালপি। তাহলে আমাকে বলো অ্যাটমিক সাইজের সঙ্গে কি রকম রিলেশনটা হলো? তাহলে যার অ্যাটমিক সাইজটা বড় তার কিন্তু কম হবে। তার মানে এটার সঙ্গে তোমার কিন্তু এটাই বলতে পারি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি। তোমাকে আমি আপাতত এখানে বলে রাখছি, একই তো স্যার বললেন। ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি একই না এই দুটো? এই দুটো একই, হ্যাঁ একটু ডিফারেন্স আছে, তোমার লেভেলে একই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি, এর শর্ট লেখা হয় ইএ দিয়ে। তাহলে যে ক্ষেত্রে সাইজটা বেশি বড় তার ক্ষেত্রে কিন্তু ইএটা কম।
নাম্বার 2 নিউক্লিয়ার চার্জ। অঙ্কুর বুঝতে পারছো? অঙ্কুর, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে যে ক্ষেত্রে তোমার নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি, তার মানে সেক্ষেত্রে অ্যাট্রাকশনটা বেশি। তুমি সেখানে বাইর থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাড করলে সে কিন্তু ওকেও টানতে পারে। ধরো তোমার সেখানে যদি ক্যাপাসিটি কম থাকে অ্যাট্রাকশনের, সেখানে বাইর থেকে আরো ইলেকট্রন অ্যাড করছে, তাহলে সে কি পারবে ইলেকট্রন নিতে? পারবে না। তাহলে ইলেকট্রন যদি নিতে না পারে তাহলে সে কি করে হবে? সেটা তো হবে না। যে ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি, তাই অ্যাট্রাকশন সেখানে বেশি নিউক্লিয়াসের, তাহলে সেখানে বাইর থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাড করলে সে কিন্তু অনায়াসে টানতে পারে। তাই নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি হলে তোমার ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিও বেশি হবে। আর তা মানে এটাও বলতে পারি যে নিউক্লিয়ার পজিটিভ চার্জ আর ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ তার জন্য বেশি হলে তাহলে ও তাড়াতাড়ি নিয়ে নিতে পারে। হ্যাঁ, সে তো সব ক্ষেত্রে, সে নেগেটিভ সবসময় থাকে। নিউক্লিয়ারটা সবসময় পজিটিভ তো হয়, আর হ্যাঁ। নেগেটিভ এখানেও আছে এখানেও আছে, কিন্তু যার ক্ষেত্রে তোমার নিউক্লিয়ারটা বেশি, হ্যাঁ, যেখানে বেশি, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এক্সট্রা ইলেকট্রনটা বেশি করে অ্যাট্রাক্ট হতে পারে। হ্যাঁ। ব্যাস, আমার এখানে এই দুটো বারে কিছু বলার নেই, কারণ এরপরে হাফ ফিল ফুল ফিল তুমি সেখানে দেখবে যে যেখানে আমার ইলেকট্রন গেইন করে হাফ ফিল বা ফুল ফিল হয় তার টেন্ডেন্সি বেশি থাকবে, তার বেশি হবে। ঠিক আছে, আমার এই দুটো পয়েন্ট বেসিক্যালি বলা। তাহলে লেফট থেকে রাইটে এগোলে, অ্যাটমিক সাইজ ছোট হচ্ছে, তাই সেখানে তোমার এটা কিন্তু এখানে বাড়বে, আর এখানে কিন্তু ডিক্রিজেস। লেফট থেকে রাইটে ডিক্রিজেস, টপ থেকে বটমে ডিক্রিজেস। ইলেকট্রন গেইন এনথালপি অর ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি। তো এটা তো আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়ালের মতনই হলো তো। মতো হলো, কিন্তু ভাবতে হবে অন্যরকম করে, কিন্তু তুমি মুখস্থ করতে পারবে না। ক্লাস 10-এ তোমার এগুলো ছিল, একদমই ছিল যারা আইসিএস তে পড়েছো, কিন্তু ক্লাস 10-এ এক্সপ্লেনেশন ছিল না, তুমি চোখ নাক মাথা সব বন্ধ করে মুখস্থ করে গেছো। ওরকম করে কিন্তু মুখস্থ করতে আমি একটা বারও শেখালাম না। তোমাকে আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট পয়েন্টে শেখালাম যে দেখো তুমি নিজেই ভাবতে পারবে। তুমি যদি একটা অ্যাটমিক সাইজ মনে রেখে দাও তাহলে অনায়াস তুমি করতে পারছো, তখন তুমি নিজে নিজেই বাঁধতে পারবে, তোমার মুখস্থ হতে রাখছে না। ঠিক আছে, স্যার বইতে একটা পিকচার দেওয়া আছে, ওখানে অ্যাক্রস এ পিরিয়ড তোমার ইলেকট্রন গেইন এনথালপিটা মানে কখনো বাড়ছে কখনো কমছে, মানে কার কার বইতে একটা গ্রাফ, একটা টেবিল দেওয়া আছে। সব এক্সেপশন বলবো তো, এটা বলবো ইন জেনারেল বলছি বারবার, এগুলো সব আগে বলবো ইন জেনারেল, তোমাকে জেনারেল তো মনে রাখতে হবে, তারপরে এক্সেপশন পড়বে। এটা হচ্ছে ইন জেনারেল, বাড়বে কমবে সব তো এক্সেপশন সেখানে আছে, তোমাকে সব ডিপেন্ড করবে এখানে। আমি তোমাকে এক্সেপশন দেখাচ্ছি, যেরকম আগেরটা দেখালাম সেরকমই দেখাবো। আগের গুলোতে আর কোনো এক্সেপশন আছে? আগের গুলো কি ছিল? আগের গুলো মানে যেটা আগে মানে এই যে স্যার ওই আয়োনাইজেশন এনার্জি ওইটার। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে দেখো আমরা যেটা বললাম যে লেফট থেকে রাইটে গেলে বাড়বে। ধরো বললাম ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, এই গ্রুপটা বললাম। তাহলে আমরা টপ থেকে বটমে গেলে আমরা বলেছি ডিক্রিজেস, তাই তো? ডিক্রিজেস এটা হওয়া উচিত। তাহলে সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত ফ্লোরিনের, তারপরে ক্লোরিন, তারপরে ব্রোমিন, তারপরে আয়োডিন, এটা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে এক্সেপশন। কি এক্সেপশন এখানে? এখানে এই জায়গাটাই সমস্যা। এখানে ক্লোরিন গ্রেটার দেন ফ্লোরিন, তারপরে ব্রোমিন, তারপরে আয়োডিন হয়, এটা কারেক্ট আছে। এরকম কেন বলো? এক্সেপশন কেন হচ্ছে এটা? তুমি এক্সেপশনটা মন দিয়ে বোঝো। এখানে ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে ফ্লোরিন তোমার কোন পিরিয়ডে আছে? সেকেন্ড পিরিয়ডে আছে, পিরিয়ড টেবিলে সেকেন্ড পিরিয়ডে আছে। তাহলে সেকেন্ড পিরিয়ড হলে কি হয় দেখো,
সেকেন্ড পিরিয়ডে যে থাকে তার কিন্তু অনেকটা সাইজ ছোট হয়, এর সাইজটা বড় এর থেকে। ধরো তুমি এটা হচ্ছে ফ্লোরিন, এটা হচ্ছে ক্লোরিন, এর সাইজটা বড় আছে। তুমি সেখানে বাইরে থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাড করলে, এখানে বাইরে থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাড করলে, এখানে ফ্লোরিনটা সাইজ ছোট ঠিকই, কিন্তু এতটাই সাইজ ছোট যে বাইরে থেকে ইলেকট্রনকে অ্যাড করে দিলে এই এক্সট্রা ইলেকট্রনটা এখানে থাকার জায়গা নেই। একে বলে চার্জ ডেনসিটি। চার্জ ডেনসিটি মানে হচ্ছে চার্জ পার ইউনিট এরিয়া। ধরো হচ্ছে এখানে হচ্ছে F মাইনাস, এখানে হচ্ছে Cl মাইনাস, তাহলে এখানে F মাইনাসের চার্জ ডেনসিটি গ্রেটার, তার জন্য F মাইনাস যখন হয় সেখানে যেমন এনার্জিটা E রিলিজ করে E1, এখানে যদি E2 হয়, এখানে বলেছে E2 গ্রেটার দ্যান E1, কারণ এখানে ফ্লোরিন থেকে F মাইনাস হওয়ার টেন্ডেন্সি কম, কারণ ফ্লোরিনটা সাইজ ছোট হওয়ার জন্য তার পক্ষে একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেগেটিভ হওয়াটা অনেক বেশি মানে ফেভারেবল হচ্ছে না, বিকজ F মাইনাস এর চার্জ ডেনসিটি গ্রেটার। এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে তোমার চার্জ পার ইউনিট এরিয়া, এটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, ওর এরিয়া অনুযায়ী চার্জ বেশি হয়ে যাচ্ছে, হ্যালো তাই সে থাকছে হচ্ছে না সিস্টেমটা। হ্যালো হুম, তার মানে কি ওখানে এতটাই ইলেকট্রন গুলো কাছাকাছি চলে আসছে যে রিপালশন করছে? বেশি করছে, একদমই তাই, কারণ এটা সম্ভব হচ্ছে না, তাই সেখানে ফ্লোরিনটা বেশি হচ্ছে না। এটা একটা এক্সেপশন। শুধু খালি ফ্লোরিন নয়, তোমাকে আমি আরো কিছু বলবো। হ্যাঁ, রিপালশন হচ্ছে না, মানে ইলেকট্রনের রিপালশন হচ্ছে ফ্লুরেনে। হ্যাঁ, ওর এতটা স্ট্রাকচার কম যে ওই ইলেকট্রন গুলো পুরো কাছাকাছি চলে এসছে। একদম। এবারে দেখো, তোমাকে আমি আর একটা দেখাচ্ছি এখানে, এটা কি লিখে নিয়েছো, বুঝে রেখেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বাবা, আচ্ছা, অক্সিজেন, সালফার, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ফ্লোরিন, ক্লোরিন। দেখো আমি এরকম করে আসছি, তাহলে এরকম করে নিচে নামছে, এটা নিচে নামছে, এরকম করে নিচে নামছে, তাহলে আমার কি হওয়া উচিত ছিল? আমার ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি এক্সপেক্টেড কি ছিল? ফ্লোরিন গ্রেটার দেন ক্লোরিন, কিন্তু হলো না। হলো কোনটা? ক্লোরিন গ্রেটার দেন ক্লোরিন। এটা আমার কারেক্ট হলো, যেটা বললাম একটু আগে তোমাকে, যেটা এখনো বুঝিয়ে বললাম। এটা স্যার ফ্লোরিন যদি না নেয় ইলেকট্রন তাহলে এনার্জি তো মানে জিরো দেওয়ার কথা, মানে দেবেই তো না, ও নিচ্ছে না তো দেবে কেন? তাহলে ওটা ওরা জিরো তো নয় একদমই, মানে নিচ্ছে, টেন্ডেন্সিটা ক্লোরিনের থেকে কম, আর বাকিগুলো থেকে অনেক বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে রেসপেক্টিভলি বেশি হওয়া উচিত ছিল হয়তো ক্লোরিনে। যেমন দেখো না, এখানে দেখো অক্সিজেন, দেখো অক্সিজেন সালফার, অক্সিজেন সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম, পোলোনিয়াম। আমার এখানে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বেশি হওয়া উচিত ছিল, এরকম হওয়া উচিত ছিল কিনা বলো? হ্যাঁ এরকম উচিত ছিল, কিন্তু হ্যাঁ হচ্ছে না। এটা হচ্ছে তোমার সালফার গ্রেটার দেন অক্সিজেন, একই এক্সপ্লেনেশন, এক্সপ্লেনেশন কিন্তু সেম একদম। চার্জ ডেনসিটি, সাইজ খুব ছোট, সাইজ ছোট, তোমার সেখানে ধরো ক্যাপাসিটি অনলি বোর্ড পরীক্ষা পাস করা, তোমার বাড়ির লোকের এক্সপেকটেশন আইআইটি যেই দেবে, তাহলে তোমার ভীষণ প্রেসার তৈরি হলো, তুমি ফার্স্ট স্টেশনে চলে গেলে, তোমার আর এইচএস পরীক্ষা পাস করাই হলো না, আইআইটি অনেক দূরে থেকে গেল। তো এই ব্যাপারটা যদি না হয়, সেটাই আর কি এখানে এটা করেছে অক্সিজেন সালফার, যে এর সাইজটা এত ছোট যে ক্যাপাসিটি কম, তুমি এখানে জোর করে চাপাচ্ছ আর বেশি ইলেকট্রন দিয়ে, সে নিতে পারছে না। সালফারের সাইজটা একটু বড়, তার একটু বয়স বেশি হয়েছে, বেশ সেল পরিপক্ক হয়েছে, তো সে প্রেসার নিতে পারছে।
আবার দেখো নাইট্রোজেন ফসফরাস ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি আমার হওয়া উচিত ছিল নাইট্রোজেন গ্রেটার দেন ফসফরাস, কিন্তু হচ্ছে না। একই এক্সপ্রেশন, চার্জ ডেনসিটি, এগুলো কিন্তু নরমালের থেকে এক্সেপশন। স্যার এই এলিমেন্ট গুলো তো সবগুলো সেকেন্ড পিরিয়ডে আছে। হ্যাঁ, এই জন্যই সমস্যাটা হচ্ছে, সেকেন্ড পিরিয়ডের সঙ্গে থার্ড পিরিয়ডের সমস্যা, ঠিক আছে? একদমই তাই। অক্সিজেন মানে নাইট্রোজেন অক্সিজেন প্রোটিনটা প্রত্যেকে সেকেন্ড পিরিয়ডে আছে, এই জন্যই এটা হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা এবারে কিছু এই দুটো জিনিসই মেন ভালো বোঝাচ্ছিল, বাকিগুলো খুচখুচ করে এখনই পড়ে নিচ্ছি আমরা। আচ্ছা স্যার, একটা কোয়েশ্চেন আছে। স্যার বলছিলাম যে আইইউপিএসসি নেমিংটা যেটা আমরা করেছিলাম ফর এলিমেন্টস গ্রেটার দেন 100, ঠিক আছে? তো ওটাতে তো আমরা লজিক্যাল যে নেমিংটা ছিল সেটা আছে, ওইটা তো আমি পড়লাম। তারপরে অফিসিয়াল যে নেমিংটা আছে ওটা কি পড়তে হবে? না, এগুলো পড়তে হবে না এখন। সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ওই একবার নাকি দেখছিলাম নিটে কোয়েশ্চেনে এসেছিল ওই অফিসিয়াল নেমিং দিয়ে, এবারই তো ক্লাস মানে 12 এ পড়াবো, ক্লাস 12 এ আছে। ও ওটা। এখন পড়তে হবে না, আমি বললাম এখন পড়তে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওই অফিসিয়াল নেম গুলো ক্লাস 12 এ গিয়ে পড়বো। ঠিক আছে। নেক্সট প্রপার্টি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। নেক্সট প্রপার্টি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে হচ্ছে, লিখে রাখো, টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন। তাহলে তুমি বলবে কেন, একটু আগেই তো বললাম ইলেকট্রন গেইন এনথালপি মানে টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন। একটু আগেই তো বললেন ইলেকট্রন গেইন এনথালপি মানে টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন। একটু আগেই তো বললেন ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি মানে হচ্ছে টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন। তাহলে এটা কি ডিফারেন্স? ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, হ্যাঁ এটা কোভ্যালেন্ট বন্ডের রেসপেক্টে তো। হ্যাঁ, electronegativity is a property, not an element. This is a property against a bond, against a covalent bond. তাহলে এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে হচ্ছে টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন, টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন ইন আ মলিকুল, ঠিক আছে? টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন ইন আ মলিকুল, এটা হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। একটা মলিকিউলে কি করে ইলেকট্রন আবার গেইন করবে? ও তো পেয়ে গেল স্টেবল। যেমন দেখো, ধরো বললাম HC একটা মলিকুল লিখেছি, ধরো বললাম HC একটা মলিকুল, তাহলে এখানে যে বন্ডটা আছে এই বন্ডের ইলেকট্রনটাকে এ বেশি করে টানছে, এদিকে টানছে দিয়ে এখানে নেগেটিভ হলো আর এখানে পজিটিভ হলো, এটাই হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভ। বা ধরো সেখানে বললাম অক্সিজেন H2O, আমি এখানে লিখেছি H2O, তাহলে একটা মলিকুলস এর মধ্যে একটা অ্যাটম, তার যে কোভ্যালেন্ট এগুলো আছে, এখানে আমার ইলেকট্রন দুটো ছিল, এর সব টানছে দিকে দিয়ে এখানে তোমার, এখানে হলো ডেল্টা পজিটিভ, এখানে ডেল্টা পজিটিভ, এখানে হলো তোমার ডেল্টা নেগেটিভ। মানে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটাও টানছে ও নিজেরটাও টানছে নাকি? একটা অ্যাটম যখন তার পাশে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে যখন টানে তখন তাকে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বলে। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে হচ্ছে টেন্ডেন্সি অফ গেইনিং ইলেকট্রন ফ্রম দ্য নেইবার অ্যাটম। এখানে HCl যে ছিল, একটা HCl মানে হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন, তার মধ্যে এ একটা এর একটা, কিন্তু Cl বলছে তোমাকে একটাও দেবো না, আমি সব নিয়ে নেব, তাই এই ইলেকট্রনটা টানা হয়ে চলে যাচ্ছে এদিকে। মানে ইলেকট্রন ক্লাউডটা আমার এরকম ছিল দুটো ইলেকট্রন, এখন কি হয়েছে এদিকে সরে চলে এসেছে ইলেকট্রন, ও পুরোটা নিয়ে নিচ্ছে। এই যে প্রপার্টিটা যে লোককে মেরে টেরে ঝগড়া করে সব নিয়ে নেব, এই প্রপার্টির নাম হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, ঠিক আছে? ঝগড়াঝাড়ি মারামারি করে সব নিয়ে নেবো লোকের থেকে, এটাই হচ্ছে তোমার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, বুঝেছো? তাহলে এটা হাইড্রোজেনও তো করতে পারতো। হাইড্রোজেন করবে না তো, সবাই ঝগড়া করতে পারবে না তো,
ঝগড়া করার লোক আলাদা হয়, দেখে বুঝতে পারবে। ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা আরেকবার বলে দিন, ঠিক বুঝতে পারলাম। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে হচ্ছে, ধরো একটা বন্ড আছে, একটা বন্ড মানে হচ্ছে তোমার দুখানা ইলেকট্রন, একটা বন্ড মানে হচ্ছে 2 ইলেকট্রন। যদি তোমার আমার মাঝখানে একটা বন্ড থাকে, সেই বন্ডটা তুমি বেশি করে টানলে, তাহলে আমি একে টানা হয়ে চলে গেলাম তোমার দিকে, আমি তোমাকে টানলাম, তুমি একে টানা হয়ে চলে এলে, তাহলে যে বেশি টানবে সেই বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে কে বেশি টানবে? সেটা একটা এলিমেন্টের প্রপার্টি, সেই এলিমেন্ট দেখে বুঝতে পারবে। এখানে প্রথমে বললাম যে CR8 কার্বন হাইড্রোজেন, এখানে মাঝখানে বন্ড আছে, এই যে বন্ডটা এখানে লিখেছি, এখানে CR8 এর মধ্যে কার্বনটা এর থেকে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, তাই এই বন্ডটা এদিকে টানা হয়ে আছে, মানে এই ইলেকট্রনটা আমি এরকম করে আনলাম, আমার থাকা উচিত ছিল এরকম জায়গায়, এখানে না থেকে তারা তোমার আসছে এরকম করে চলে এসছে। আমার থাকা উচিত ছিল এরকম করে, কিন্তু থাকছে এরকম করে। বুঝছো কিছু কি? একটা কোভ্যালেন্ট বন্ডের ভেতরে একটা এলিমেন্ট ইলেকট্রনকে টানছে, সেটা কথা এটাই। একটা কোভ্যালেন্ট বন্ডের মধ্যে একটা এলিমেন্ট তার শেয়ার্ড ইলেকট্রনকে টানছে, যেটা শেয়ারিং করেছিল, এবং সেখানে আমি এরকম সাইন তোমাকে দিয়ে বুঝিয়েছি। সোজা কথা তুমি ভেবে নাও একদমই যে একটা কোভ্যালেন্ট বন্ডের মধ্যে একটা এলিমেন্ট ইলেকট্রন টেনে নেগেটিভ হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানে হচ্ছে তোমার নন মেটালিক প্রপার্টি, নন মেটালিক প্রপার্টি, এটা মানে হচ্ছে তোমার, তার মানে যে বেশি নন মেটাল সে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ। পিরিয়ডিক টেবিলে লেফট থেকে রাইটে গেলে বেশি নন মেটালিক হয়, এরকম তো লেফট থেকে রাইটে, তার মানে এখানে ব্লক এলিমেন্টস গুলো নন মেটালস বেশি হয়, ডিক্রিজেস। লেফট থেকে রাইটে গেলে তোমার হচ্ছে ইনক্রিজ করেছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, এর কোনো এক্সেপশন নেই, ইলেকট্রোনেগেটিভিটির কোনো এক্সেপশন নেই। লেফট থেকে রাইটে গেলে ইনক্রিজেস, টপ থেকে বটমে ডিক্রিজেস, এর কোনো এক্সেপশন নেই। হ্যাঁ, তাহলে ওই যেগুলো মেটালয়েড আছে তাদের জন্য কি হবে? লেফট থেকে রাইটে এগোবো তো একটা পিরিয়ড টেবিলে, মেটালয়েড যাই হোক আমরা লেফট থেকে রাইটে এগোবো, মেটালয়েড হোক আর যাই হোক। মেটালয়েড মানে তো দুটো প্রপার্টি আছে, সেখানে সেভাবে ভাববো আমরা। ধরো আমি এখানে লিখছি একটা পিরিয়ডকে, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন, তো এরকম বানানো হবে। সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফসফরাস, ক্লোরিন, তোমার এরকম বানানো হবে। এই হচ্ছে আমার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অর্ডার। তাহলে ফ্লোরিন ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট, তাহলে লেফট থেকে রাইটে বাড়ছে, দেখো আমি তাই লেস দেন সাইন দিই, সবচেয়ে বেশি ক্লোরিন বেশি। এই পিরিয়ডিক টেবিলের মধ্যে সবথেকে হাইয়েস্ট হচ্ছে ফ্লোরিন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি দিক থেকে, সবচেয়ে ফ্লোরিনটা হচ্ছে হাইয়েস্ট, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্যান সবচেয়ে কম হচ্ছে এটা লোয়েস্ট, এটা হাইয়েস্ট, এটা লোয়েস্ট। কারণ কি এটা পজিটিভ আর তারপরে ওটার নিচে আবার ডিক্রিজ বলছে, তার মানে আরো কমবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কিছু স্কেল আছে, সেই স্কেলটা তোমাকে আমি একটা শেখাবো, আর বাকি স্কেলটা তোমাকে আমি কেমিক্যাল বন্ডিং এ শেখাবো। সেটা নাম হচ্ছে মুলিকান স্কেল। মুলিকান একজন সায়েন্টিস্টের নাম, মুলিকান স্কেল। এই মুলিকান স্কেলে কি বলেছে, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এটা ইকুয়াল টু IE
প্লাস EA বাই 2। মুলিকান স্কেলে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি শর্ট ফর্ম হচ্ছে EN, এটা ইকুয়াল টু IE প্লাস EA বাই 2, আয়নাইজেশন এনথালপি প্লাস ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বাই 2। আচ্ছা, এটার কোনো এক্সেপশন নেই তো, সব সময় যা হবে মানে পিরিয়ড ওয়াইজ যে সেরকম নরমাল হবে। নরমাল হবে। তো তুমি বলছিলে প্র্যাকটিক, বলো কি বলছো? যা ইলেকট্রোপজিটিভিটি আমরা এখন পড়বো। স্যার আপনি বলছিলেন একটা প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাবেন, সেটা স্যার তুমি বলছিলে ফ্লেম টেস্ট করে দেখাবে। ফ্লেম টেস্ট করে দেখাবো, হ্যাঁ। এটা আজকে একটু বাকি এসে বলে দিই, হ্যাঁ, না হলে আচ্ছা। অসুবিধা নেই, পরের ক্লাসে দেখাতে পারবো, অসুবিধা নেই, পরের ক্লাস দেখিয়ে একটু কোশ্চেন ডিসকাশন করতে পারবো এই চ্যাপ্টারের। ইলেকট্রোপজিটিভিটি ফ্লেম টেস্ট দেখাবো, একদম দেখাবো। আচ্ছা, ইলেকট্রোপজিটিভিটি और मेटालिक कैरेक्टर, ইলেকট্রোপজিটিভিটি और মেটালিক ক্যারেক্টার। দেখো কিভাবে করছি এটা। এটা মানে কিছুই না, ডেফিনেশন লিখে নাও, টেন্ডেন্সি অফ লুজিং ইলেকট্রন, মানে হাউ ইজিলি ওয়ান অ্যাটম লুজ দ্য ইলেকট্রন। ইলেকট্রোপজিটিভিটি মিন্স টেন্ডেন্সি অফ লুজিং ইলেকট্রন, ইলেকট্রোপজিটিভিটি মিন্স টেন্ডেন্সি অফ লুজিং ইলেকট্রন। সেটা কি কোভ্যালেন্ট বন্ড, ইলেকট্রোভ্যালেন্ট ভ্যালেন্ট এরকম না কোনো কিছু না, আছে? এমনি ফর দ্য এলিমেন্টের জন্য। তাহলে লেফট থেকে রাইটে গেলে সাইজ কি হয়, ডিক্রিজ করে, তাই ইলেকট্রোপজিটিভিটি অলসো ডিক্রিজেস। তুমি কিন্তু সব সময় অ্যাটমিক সাইজটা মনে রাখবে, তো সব হয়ে যাবে। অ্যাটমিক সাইজ যদি মাথার মধ্যে রাখলে অটোমেটিক সব ভাবতে পারবে। ও অ্যাটমিক সাইজ ছোট হয় লেফট থেকে রাইটে গেলে, তার মানে সাইজ ছোট মানে টেন্ডেন্সি অফ লুজিং ইলেকট্রন কমই হবে, তাই সেখানে ডিক্রিজেস। আর এখানে তোমার হচ্ছে টপ থেকে বটম গেলে সাইজ বাড়ছে, তাই সেখানে তোমার ইলেকট্রোপজিটিভিটি অলসো ইনক্রিজেস। এর কোনো এক্সেপশন নেই। তাহলে বলতে চাইছি লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্রান্সিয়াম ডিক্রিজ আর ইনক্রিজ ওটা কেন হচ্ছে আরেকবার বলে দিন না, মানে সাইডে গেলে আর কিছু টেন্ডেন্সি অফ লুজিং ইলেকট্রন, যার সাইজটা বড় তার কোনো অ্যাট্রাকশন নেই, সেখান থেকে ইলেকট্রন ইজিলি বেরিয়ে চলে যাবে। ইলেকট্রোপজিটিভিটি মানে হচ্ছে টেন্ডেন্সি অফ লুজিং ইলেকট্রন। ধরো এই একটা অ্যাটম, একই তো কনসেপ্ট, আর একটা অ্যাটম এখানে আছি আমি, যার সাইজটা এরকম, তো এই ইলেকট্রনটা ইজিলি বেরোবে না, এটা বেশি ইজি বেরোবে। যার সাইজ ছোট সেখানে তো স্ট্রংলি অ্যাট্রাক্ট, এখানে তো লুজলি অ্যাট্রাক্ট, তো এই ইজিলি চলে যাবে, তাই ডেলি বুঝতে। যার সাইজটা তোমার হচ্ছে ছোট তার কিন্তু ইলেকট্রোপজিটিভিটি কম, ঠিক আছে?
তার মানে এর সঙ্গে অ্যাটমিক সাইজটা কিন্তু ইনভার্সলি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। প্রপোর্শনাল। এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট, ইলেকট্রোপজিটিভ এইটা। তো ফ্যান্সিয়ামটা রেডিও অ্যাক্টিভ বলে আমরা ব্যবহার করতে পারি না, কিন্তু আমরা সিজিয়াম ব্যবহার করি। সিজিয়াম সিএস ইন দা ফটো ইলেকট্রিক সেল। আমরা তোমাকে পড়িয়েছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। তো সেখানে তুমি জানো যে সেখানে ইলেকট্রন বেরিয়ে গিয়ে সেখানে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে ফটো ইলেকট্রিক সেলে। আচ্ছা, তো যে কেন ক্ষেত্রে ওইটা সাইজ, ওইখানে ইয়ে করে ইলেকট্রিক সেলে? যেখানে সাইজটা অনেক গ্রেটার সেখানে ইলেকট্রন এদিকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, তার জন্যই সিজিয়ামকে ফটো ইলেকট্রিক সেলে ইউজ করা হয়। সিজিয়াম এর জন্য বড় বলে সেখানে ইলেকট্রন এদিকে বেরিয়ে চলে যায়। তো সিজিয়ামটা হচ্ছে অনেকটাই বেশি ইলেকট্রোপজিটিভ, সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ফ্রান্সিয়াম, সবচেয়ে বেশি হচ্ছে হাইয়েস্ট হচ্ছে ফ্রান্সিয়াম, আর সবচেয়ে লোয়েস্ট হচ্ছে ফ্লোরিন, যেটা আগেরটা থেকে উল্টো। বাট আমরা ফ্যান্সিয়ামটা ইউজ করি না। ফ্রান্সিয়ামটা রেডিও অ্যাক্টিভ বলে ইউজ করি না, তাই তার আগেরটা করি। সিজিয়ামটা এখন নতুন ইয়েতে এসআই ইউনিটে ওই কি যেন টাইম সেকেন্ডস এর যে ডেফিনেশনটা দিয়েছে ওখানে সিজিয়ামের ভাইব্রেশনটা বলেছে না? হ্যাঁ, কেন স্যার ওখানে সিজিয়ামটা ইউজ করলো? সিজিয়ামটা অ্যাকচুয়ালি অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড এবং এর প্রপার্টি অনেকটা কম রিঅ্যাক্টিভ আছে যদি ইউজ করা হয়। আচ্ছা, ভ্যালেন্সি এবং ভ্যালেন্স ইলেকট্রন তো আগে বলে দিয়েছি পিরিয়ড আঁকার সময় পিরিয়ড টেবিলটা। এবার আমি নেক্সট করব, আজকে তোমাকে আর একটা টপিক বাকি আছে, বলতে দিলে আমার চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে গিয়ে ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ আর নেচার অফ অক্সাইড, এই দুটো বাকি আছে এখানে বলতে দিলে আমার সব কমপ্লিট বলা। ভ্যালেন্সি এবং ভ্যালেন্স তো আগেই বলা হয়ে গেছে। আচ্ছা দেখে না একটু, স্যার পুরো চ্যাপ্টারটাই কমপ্লিট হয়ে যাবে? হ্যাঁ পুরো চ্যাপ্টার কমপ্লিট, কোনো বাকি নেই আর। আচ্ছা দেখো, তোমাকে আমি এখন বলছি ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ। ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ এটা মানে কি? এই কখন থেকে বলেই যাচ্ছি, এখান থেকে গেলে বাড়ে, এখানে গেলে কমে, এখানে গেলে কমে, এখানে গেলে বাড়ে, বাট ডায়াগোনালি সেম থাকে। এটাই হচ্ছে ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ। ধর একটা প্রপার্টি এখানে গেলে বাড়ছে, এখানে গেলে কমছে, ডায়াগোনাল একই থাকা উচিত। এই রিলেশনটাকে বলে, যেমন ধরো লিখে দেখাচ্ছে এখানে লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, ম্যাগনেসিয়াম, বেরিলিয়াম সরি সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন, সিলিকন। কি বললাম, একটা পিরিয়ডে লেফট থেকে রাইটে এগোলে ধরো একটা প্রপার্টি কমলো বা বাড়লো, সে তো হতেই পারে, দেখে চলো একটু আয়নাইজেশন এনার্জি ধরো বাড়ছে, সাইজটা ছোট হচ্ছে, এরকম তো পড়েছি আমরা একটু আগে। কিন্তু বলেছে ডায়াগোনালি একই থাকে। যেমন দেখো, ধরো আমি এখান থেকে এখানে এগোচ্ছি, আবার এখান থেকে এখানে এগোচ্ছি, তাহলে লিথিয়াম থেকে বেরিলিয়ামে অ্যাটমিক সাইজ ছোট হচ্ছে, লিথিয়াম থেকে সোডিয়ামে অ্যাটমিক সাইজ বড় হচ্ছে। কিন্তু যদি আমি এরকম করে এগোই, তাহলে অন্যটা কালার নেই, তুমি এরকম করে এগোই, তাহলে বলেছে দুজনের সাইজ একই। এটি হচ্ছে ডায়াগোনাল রিলেশনশিপ। ধরো আমি এখান থেকে এখানে এগোলাম, এর একই, এর থেকে এর সঙ্গে একই, তবে diagonal relationship only applicable for 3 pair: lithium magnesium, beryllium aluminum, boron silicon। এই তিনজনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, বাকি কিন্তু কারোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয়। এই মাত্র হাতে গোনা এই তিনটে এলিমেন্টে যে পেয়ার লিখে দিলাম, এদের প্রপার্টি সব সেম থাকে। স্যার এই জন্যই কি লিথিয়াম, বেরিলিয়াম আর বোরনকে ব্রিজ এলিমেন্ট বলছো? শোনা যাচ্ছে না, জোরে বলতে হবে। এই জন্য কি লিথিয়াম, বেরিলিয়াম আর বোরনকে
ব্রিজ এলিমেন্টস বলছে? হ্যাঁ, একদমই ঠিক বলছো, এক্স্যাক্টলি। দ্যাটস ওয়াই লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন এলিমেন্টস আর কল্ড ব্রিজিং এলিমেন্ট। তারা ব্রিজ করেছে, এমজির সঙ্গে ব্রিজ করেছে। এই যে ব্রিজ, তুমি এখানে হেঁটে চলে যেতে পারো, ব্রিজ বানিয়েছো তো এখানে। একদম ঠিক বলেছো সৃজিত। স্যার এটা কি সবকটা প্রপার্টির জন্য যেগুলো এতগুলো পড়ে এলাম এখন, সবকটা প্রপার্টি সেম হবে? হ্যাঁ, অ্যাটমিক সাইজটাই বেসিক্যালি এটা হয় সেম। হ্যাঁ, অ্যাটমিক সাইজটা বেসিক্যালি এখানে হয়, কিন্তু বাকি প্রপার্টি গুলো অনেকটাই সেম, অনেকটাই সেম। মানে এতগুলো আয়নাইজেশন এনথালপি, হ্যাঁ, তারপরে ইলেকট্রন গেইন এনথালপি সব সেম হবে সবই সেম হচ্ছে। এই তিনটে পেয়ারের জন্য। নেক্সট দেখো, তুই বাড়িতে এই পুরোটা ভালো করে পড়ে রাখো। আর আমার পরের ক্লাসে আমি এর উপরে কোশ্চেন আনসার ডিসকাশন করব, এবং সেখানে কোশ্চেন আনসার করার সময় যখন কিছু একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনপুট দেওয়া সেটা আমি তোমাকে দেব, তোমাকে পরের দিন ফ্লেম টেস্ট করে দেখাবো। তাহলে পরের ক্লাসে তোমাকে আমি এই চ্যাপ্টারের উপরে আরো কিছু এক্সট্রা ইনপুট দেবো অ্যাডভান্স লেভেলের। এই চ্যাপ্টারের কিছু কোশ্চেন আনসার এমসিকিউ ডিসকাস করব, ফ্লেম টেস্টটা করে দেখাবো, এবং এই পিরিয়ড টেবিলটাই আমি পরের ক্লাসে ভালো করে আরো মানে তোমাদের ডাউট ফাউট সব ক্লিয়ার করে দেবো। কিছু কোশ্চেন আনসার এখানে বসে করব, আর তোমাকে আমি বাড়িতে কিছু কোশ্চেন করতে দেবো। আমি আজকেই কোশ্চেন তোমাকে পাঠিয়ে দেবো তোমাদের গ্রুপে, তোমরা বাড়িতে সেগুলো করবে, সলভ এমসিকিউ কিছু দেবো করতে, ঠিক আছে? বলো ওকে? ঠিক হ্যাঁ আছে স্যার। তাহলে আমাকে পরের ক্লাসে বলবে, আমি তোমাকে আজকে কিছু এমসিকিউ পাঠিয়ে দিচ্ছি করতে, সেই তুমি এমসিকিউ গুলো সারা উইকে করবে ভালো করে বাড়িতে। আমি তোমাকে এর উপরে বেস করে পাঠাবো, প্রায় 50-60খানা পাঠিয়ে দেবো। তুমি সময় নিয়ে নিয়ে রোজ কম কম করে করবে, চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়বে আগে, তারপরে এমসিকিউ গুলো করবে। চ্যাপ্টার গুলো পড়ে পড়ে করবে, এমসিকিউ গুলোকে নেটে সার্চ করে করে গুগলে সার্চ করে করে করবে না, ওগুলো করতে টাইম ওয়েস্ট হয়। তার চেয়ে নিজে পড়ে না, ওই সময়টায় অনেক বেশি এফেক্টিভ তুমি করতে পারবে, লার্নিংটাও ভালো হবে, ঠিক আছে? গুগলে সার্চ করে করে কিন্তু হবে না, তাহলে লার্নিংটা ইনকমপ্লিট থেকে গেল। কারণ অনলাইনে কিন্তু পড়াশোনা পরীক্ষা লোক দিচ্ছে, গুগলে সার্চ করে করে পরীক্ষা দিচ্ছে, ওটা এই সেশনটার জন্যই। 2022 সালে যে পরীক্ষাটা সেটা কিন্তু আর গুগল সার্চ করা হবে না, ওইখানে গিয়ে দিতে হবে। কারণ ডিসেম্বরের মধ্যে সব ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট, তাই 2022 সালে যে সেশনটা শুরু হবে সেই সেশনটা নর্মাল মানে ফ্রেশ সেশন হবে। মানে এই 21-22টা এরকমই চলবে, ক্লাস মাস স্কুল মুড কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে? তোমাদের 11টা এরকম করে কেটে যাবে, ক্লাস স্যার, আমাদের 12টা। বাচ্চাদের ভ্যাকসিন হয়নি, বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেওয়া বাচ্চা মাচ্চা সবার ভ্যাকসিন ডিসেম্বরের মধ্যে কমপ্লিট হবে। বাচ্চা মাচ্চা যত হচ্ছে হবে, তোমরা যারা হয়ে গেছো সবার ভ্যাকসিন ডিসেম্বরের মধ্যে কমপ্লিট হবে, ঠিক আছে? না, আমাদের এখনো ট্রায়ালই শুরু হয়নি। সব ট্রায়াল ফায়াল শুরু হয়ে গেছে, তোমাদের ভ্যাকসিন দেওয়া সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হবে দেওয়া, ঠিক আছে? তোমাদের ভ্যাকসিন সেপ্টেম্বরে দেওয়া শুরু হবে। মোটামুটি ধরে রাখো এই সেশনে স্কুল খুলবে না, 2022 সালে যে সেশনটা হবে সেই সেশনে স্কুল খুলবে, এবং সেই সেশনে পরীক্ষাও হবে। যারা এখন ক্লাস 12-এ পড়ে তাদের পরীক্ষাগুলো হবে, আর যারা 11-এ পড়ে তাদের তো হবেই হবে। তাহলে ঠিক আছে, বাড়িতে পড়ে রাখবে, ডাউট থাকলে এখানে গ্রুপে পাঠাবে, তাহলেই হবে। ওকে, দেখি কি মেসেজ লিখছে কেউ একজন। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে দেবরাজ, ঠিক আছে। তুমি দেবরাজ সাউন্ডটা দেখে নিও পরের ক্লাসে, তোমাকে তো কথা বলতে হবে আমার সঙ্গে, ঠিক আছে? তাহলে চলো, আছে টাটা, বাই ঠিক স্যার। আছে। বাই বাই। বাবা হাততালি দিচ্ছে আবার একজন।